ఆగస్ట్ మంత్లో కాటేజ్ ప్రేయర్ ఈ విధంగా కలుసుకుంటారు. దేవుడు మనకి ఇచ్చినట్టు కొందరికి వందనాలు చెప్పారు దేవుడికి. అలాగే బ్రదర్ శివ అండ్ శాంతి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఓపెనింగ్ ద హౌస్. సో దిస్ వాజ్ పాసిబుల్ బికాజ్ యూ ఓపెన్ ద హౌస్. సో మళ్ళొకసారి మనం అందరం వారి జీవితంలో చేసిన గొప్ప కార్యాలను వినటకు, అలాగే వారి అవసరాల గురించి, ఒకరొకరు అవసరాల గురించి దేవుడు వాక్యం చెప్తుంది. యాజ్ ఎ గ్రూప్ when we meet, we open the word, we pray for one another needs. ఒకరొకరి అవసరాల గురించి దేవుడిని ప్రార్థిస్తాము. మనం అందరం ఏక మనసుతో ప్రార్థిస్తే దేవుడు చాలా గొప్ప కార్యములు చేస్తారు. ఓకే, దట్స్ వాట్ రిటన్ అండ్ వీ గోనా విట్నెస్ దట్. ఓకే, సో ఈ సమయంలో మనం ఈ యొక్క ఈవెంట్ని కార్యక్రమాన్ని ప్రార్థన ద్వారా ప్రారంభిస్తాము. సో దట్ గాడ్స్ ప్రెజెన్స్ విల్ బి హియర్, సో దట్ వీ ఆల్ కెన్ హ్యావ్ enjoy and also celebrate and also praise God. Okay, ఈ సమయంలో సిస్టర్స్ ఎవరైనా ప్రార్థన చేయండి. Gracious Heavenly Father, Lord, thank you, Jesus, for this time of prayer. Lord, we thank you, Father, for bringing us to this cottage prayer meeting, Father. And we thank you, Lord, that we could have been anywhere, Father, doing anything, but you chose us to come here in your presence, in your midst, to spend time fellowshipping with each other and praising your name, Father. We thank you for that blessing in our lives, Lord. We pray for every single person present here, Father. Minister unto us, Lord Jesus. Help us to worship you in truth and spirit, Lord. And help us to meditate on your word and learn something new, Lord Jesus. Help us to take something back home with us, Lord. And help us to have changed hearts, Father. We pray for all those who are on their way and for those that can't make it today, Lord. We pray that you bless them with their portion, Father. Thank you once again for this cottage prayer meeting, Lord Jesus, and everything that is said here may bring glory, honor, praise, and power to your name, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. సో ఈ సమయంలో మనం దేవుడిని ఆరాధిస్తాం కొన్ని పాటల ద్వారా. సో కాటేజ్ ప్రేయర్ అనేసరికి లైక్ వీ వాంట్ టు ఓపెన్ అప్. ఇఫ్ సంబడి వాంట్స్ టు వర్షిప్ ద లార్డ్, ఈ పాట పాడదామంటే వీ కెన్ కంటిన్యూ సింగింగ్ దట్ సాంగ్. ఓకే, ఇట్స్ ఇంక్లూడ్స్ కిడ్స్ కానీ పెద్దలు కానీ. డోంట్ బీ, దిస్ ఈజ్ ఆపర్చునిటీ వేర్ వీ కెన్ గో అన్ప్లాన్డ్. ఓకే, ఏదన్నా ఎవరన్నా యూనో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రియల్లీ వర్షిప్ ద లార్డ్. సో అనేక సార్లు మన జీవితంలో అనేక గొప్ప కార్యం జరిగినప్పుడు what are the ways we can say thank you? దేవుడికి థ్యాంక్ యూ చెప్పే విధానం ఏంటంటే యూఆర్ ప్రైజింగ్ గాడ్, సేయింగ్ థ్యాంక్ యూ. సో ఎవరైనా మీలో ప్రేరేపబడి లెట్స్ సింగ్ దిస్ సాంగ్. ఓకే, ఈవెన్ ద కిడ్స్, ఐఎమ్ గివింగ్ అన్ ఆపర్చునిటీ. ఇఫ్ యూ గైస్ వాంట్ టు సింగ్ సమ్ సాంగ్, దిస్ ఈస్ ద ఆపర్చునిటీ వేర్ వీ కెన్ ప్రైజ్ ద గాడ్. వీ పిక్డ్ ఫ్యూ సాంగ్స్, బట్ ఓపెన్ అప్. ఎవరైనా ఏదైనా పాడదామన్నా విల్ కంటిన్యూ టు సింగ్ ద వర్షిప్. ఓకే, స్టోరీస్. Come on, Catherine, do you have any favorite songs? I don't know. How about Riti Nika? I know. How about all the kids? Joe, Ruby? Okay, discuss. You all guys discuss and tell me a song, okay? సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఆరాధించడము యేసయ్య నామములో. పరిశుద్ధ సంఘంగా అన్ని వేళలా మేము ఆరాధించడం. రైట్, ఆరాధించదము
ఏ తెగులు నీ గుడారపు సందు. Alright, kids, are you ready? Alright, that's not funny. Okay, clap your hands, okay? Go, clap, take your prize. ఏ తెగులు నీ గుడారపు Kids, any song? Got you any song? Anything else? Okay, all the kids can sing praise. Yeah, praise. Yeah? Yeah. Stop. Yeah. Stop.
Who's gonna lead? Blessing, honey. Danny. Yeah. Go for it. Yeah. Alright. It's okay. It's all. So don't worry. Okay. 3, 2, 1. Start. That was great. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. A praise in the valley. Praise on the mountain. A praise when I'm sure. And praise when I'm doubting. Praise surrounded. His praise is the water. My enemy's drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. I'll praise when I feel it. I'll praise when I don't. Praise 'cause I know you're still in control. Your praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? Praise the Lord. Oh, my soul. That's a good job. స్థిరపరచువాడు బలపరచు. స్థిరపరచువాడవు బలపరచువాడవు పడిపోయిన చోటే నిలబెట్టువాడవు బలపరచువాడవు హెచ్చించువాడవు మా పక్షము నిలిచి జయమిచ్చువాడవు స్థిరపరచువాడవు బలపరచువాడవు పడిపోయిన చోటే నిలబెట్టువాడవు బలపరచువాడవు హెచ్చించువాడవు మా పక్షము నిలిచి జయమిచ్చువాడవు ఏమైనా చేయగలవు కథ మొత్తం మార్చగలవు నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకొందువు ఏమైనా చేయగలవు కథ మొత్తం మార్చగలవు నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకొందువు యేసయ్యా యేసయ్యా నీకే నీకే సాధ్యము యేసయ్యా యేసయ్యా
ఆజ్ఞలేనిదే ఏదైనా జరుగునా నీ కంచె దాటగా శత్రువుకు సాధ్యమా నీ ఆజ్ఞలేనిదే ఏదైనా జరుగునా నీ కంచె దాటగా శత్రువుకు సాధ్యమా మా దేవా నీవే మా తోడుంటే అంతే చాలును అపవాది తలచిన కీడులన్నీ మేలైపోవును మా దేవా నీవే మా తోడుంటే అంతే చాలును అపవాది తలచిన కీడులన్నీ మేలైపోవును ఏమైనా చేయగలవు కథ మొత్తం మార్చగలవు నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకొందువు ఏమైనా చేయగలవు కథ మొత్తం మార్చగలవు నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకొందువు యేసయ్యా యేసయ్యా నీకే నీకే సాధ్యము యేసయ్యా యేసయ్యా నీకే నీకే సాధ్యము స్థిరపరచువాడవు బలపరచువాడవు పడిపోయిన చోటే నిలబెట్టువాడవు ఘనపరచువాడవు హెచ్చించువాడవు మా పక్షము నిలిచి జయమిచ్చువాడవు Praise God, everyone. You The host family, Shiva and Shanti, they want to share a small story. వారి జీవితంలో చేసిన గొప్ప కార్యాలకు వారి చెప్పుల ద్వారా ఒకటి దేవుడు నామం మహిమపరచబడుతుంది, అలాగే గివ్స్ కాన్ఫిడెన్స్ టు అదర్స్ టు దట్ గాడ్ ఇస్ సూపర్ న్యాచురల్ గాడ్. మనం లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ సీ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ బిగ్గర్ ప్రాబ్లమ్స్ దెన్ గాడ్ ఈస్ బిగ్గర్ దెన్ ప్రాబ్లమ్స్, రైట్? సో లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం వీ కాంట్ షేర్ అవర్ థాట్స్ కూడా షేర్ చేయలేమని ఫీల్ అవుతుంటాం అందరం. బట్ టెస్టిమనీ ఈజ్ వన్ వే ఆఫ్ షేరింగ్ గాడ్స్ వర్డ్ సో దట్ ఇట్ ఎంకరేజ్ అదర్స్ టు కమ్ టు నియర్ టు గాడ్. గివ్ ఇట్ టు శివ అండ్ శాంతి. అందరికీ ముందుగా వందనాలు. అంటే నేనేమనుకున్నా అంటే ఫెలోషిప్ లాగా ఇంట్లో చేసుకోవాలి, లైక్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఓపెన్ హౌస్. అసలు ఎందుకు ఓపెన్ చేయాలనేసి నేను జస్ట్ గోయింగ్ త్రూ సమ్ వర్డ్స్. లైక్ వన్ ఆఫ్ ద వర్డ్ వచ్చేసి ఐ వాంట్ టు షేర్ లైక్ మాథ్యూ 18:20లో ఉన్న వర్డ్. అంటే చాలా రీజన్స్ చూశాను, బట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ లైక్ మాథ్యూ 18:21 ఫర్ వేర్ 2 or 3 గ్యాదర్ ఇన్ మై నేమ్ దేర్ ఐమ్ దెమ్. సో అంటే చాలా రీజన్స్ చూశాను, బట్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఇది నాకు కొంచెం హార్ట్ టచ్ అయింది. లైక్ అంటే మన తెలుగులో కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు కూడా అంటే అది అందరికి తెలిసిన బేసిక్ వర్డ్, బట్ లైక్ దేవుడిని మనం ఇన్వైట్ చేయాలి ఒక ప్లేస్ కంటే మనం ఇద్దరు ముగ్గురు కూడి ప్రే చేయాలనేసి నాకు అనిపించింది. So I'm glad you all here. Thank you for that, first of all. So I think last year also మేము ప్రే చేస్తాము ఇక్కడ. So in which like I want to share like few of the things which are actually fulfilled. So one like we prayed for EAD for Shanti, it was approved, and we also prayed for Jobhar. And we actually praying for her nurse certification,
we actually started that process. Thank God for it. It's in process. I think it's a long way to go, but we'll keep praying for that. And we also prayed for her job. So thank God for she got a job as a part time. So she's working something. So we thank for that. God. Another thing we would like to thank God for protecting our kids over the last year, schools and all. We thank God for again they're going to school. That's a good thing for us. We bless for that. And they protected for across all the methods and seasons. We'd like to thank God for that. For me, అంటే నా జీవితంలో ఏమైనా జరిగింది అంటే I know we keep praying for my full-time job, but I don't know, maybe God is saying stick with it, but still God is blessing in that job. So in February I got to change technology. I don't know, I keep on changing technologies, but God is giving push and making me as a go-to contact in the team. So, I don't know, అంటే చాలా మంది there are so many experienced people, but I was joined in February. It's new to me entirely, but I was able to lead the client and all, and they welcomed me for the go live in Chicago. It was 2 weeks stay there. We were day and night anyway. That's common thing in IT, but yeah, even one thing I want to share, that's the project which we did is first implementation for my company also. They never did it, so we're able to do that. It's a big project. So, and your question ఎందుకు చెప్తున్నానంటే even though I keep praying, I gave some interviews and they're okay too, but they're all asking for relocation, which I doesn't want to. Leave Tennessee and especially this fellowship. You know our story of how I came back here. So yeah, so I really thank for that. The company which I'm staying also treating me good and in the way the benefits and all. So I'm thankful for that. What else I would say? Yeah, and like for today also, since I'm staying here, with a healthy and things for each and everything, I want to say thank you God, and that's the reason I called out this prayer. So those are the praise reports. So for praise request, I think when I will share. And గొప్ప కార్యాలు అయితేనే మనము ప్రేయర్ పెట్టుకోవాలని కాదు. సో ఐ వాంట్ టు ప్రే వాట్ ఎవర్ గాడ్ డన్, లైక్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ కీపింగ్ సేఫ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ద ఎంటైర్ ఇయర్. సో ఫెల్ట్ స్కూల్స్ ఓపెన్ కాబట్టి సో ఐ థాట్ ఇట్స్ అ గుడ్ టైమ్ టు మీట్ అగైన్ అండ్ ప్రే ఫర్ ఫ్యామిలీ. థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ ఇట్. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ద వర్డ్ ఉంది కదా, 2-3 కలిసి లైక్ ఐ వాంట్ గ్యాదర్ అండ్ ప్రే గాడ్. ఐ వాంట్ టు pray each other as well. ముందుగా దేవుని నామానికి స్తోత్రం. అందరికీ కూడా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. సో ఈ గృహకూడికి కారణం ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కాటేజ్ ప్రేయర్ అనేది మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసాం లాస్ట్ ఇయర్ మేము. సో నాకేంటంటే ఎప్పుడు ఇయర్లీ త్రైస్ మా గృహములో స్తుతి కూడిక జరగాలి. సో మా గృహము ద్వారా కొంతైనా వాక్యం అనేక మంది వినాలి. సో గ్యాదరింగ్ అవ్వాలి మళ్ళీ. సో అది ఒక బ్లెస్సింగ్. అందరూ మన హౌస్లో ప్రేయర్ చేసినప్పుడు దేవుని యొక్క ప్రెజెన్స్ మేబీ హౌస్లో ఉంటుంది కంపల్సరీ. సో అదొకటి. ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎవ్రీ క్షణం ఎవ్రీ డే దేవునికి ప్రతి విషయంలోనూ మేము థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. బయటకు వెళ్ళినప్పుడు వచ్చినప్పుడు కానీ మా ప్రతి అవసరంలో కానీ దేవుడు చాలా సాయం చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఎస్పెషల్లీ నా విషయంలో చూస్తే మీకు ఎలా చెప్పాలంటే, నేను చాలా వరకు కిడ్స్ని చూస్తే కిడ్స్నే చూస్తాను. ఐ మీన్ అలాగా వేరే వర్క్ మీద నేను కాన్సన్ట్రేషన్ చేయను. ఏది చేయాలనుకుంటే అది కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తాను.
కాకపోతే నేను ఎప్పటి నుంచో ప్రేయర్ చేస్తున్నాను గాడ్కి. ఏదైనా చేయాలంటే ఫస్ట్ నువ్వు ముందు ప్రయత్నం చెయ్యి, దేవుడు నీకు సహాయంగా ఉంటాడు అనేది ఒకటి నేను బిలీవ్ చేస్తాను. సో నేను ప్రేయర్ చేసినప్పుడు అనుకున్నాను, ప్రభా నీ చిత్తం ఏదైనా నేను ఏం చేయలేను. బట్ బయట ఎలా ఉంది, ఎలా వీళ్ళతో నాకంత ఇక్కడ ఇంగ్లీషు అంత ఫ్లూయెన్సీ నాకు రాదు అసలు, నేను క్యాచప్ చేయలేను. ఆ ఒక్క భయము నాలో ఉండేది ఎప్పుడు. ఆ విషయం కొద్దీ నేను ఏదైనా చేయడానికి అంత డేర్ చేసేదాన్ని కాదు. బట్ వన్స్ నేను ప్రేయర్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే, నేను ప్రతిదీ కూడా ప్రేయర్ చేసుకుని దేవుణ్ణి అడుగుతాను, అది నా జీవితంలో ఎప్పుడు ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. మై చైల్డ్ టైం అది నాకు అలవాటు అలాగా. సో అది దాని విషయంలో కూడా నేను జాబ్ కోసం కూడా ప్రేయర్ చేసుకున్నప్పుడు అనుకున్నాను, ఏదైనా చిన్నదైనప్పుడు మీరు నా జీవితంలో చేయండి, నా ఫ్యామిలీకి కొంచెమైనా హెల్ప్ఫుల్గా నేను ఉండాలి అని నేను ప్రేయర్ చేసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు ఈజీగా బయట నేను జాబ్ చేయడానికి దేవుడు హెల్ప్ చేశారు. అది ప్లస్ మా గృహంలో వాక్యము వినబడాలి అనే ఒక ఆలోచన నాకు ఎప్పుడు ఉంటుంది. ఈ కాటేజ్ ప్రేయర్ ద్వారా, ఈ ఫెలోషిప్ ద్వారా నా ఆశ మా ఫ్యామిలీ యొక్క ప్రార్థన అవసరతలు ఏదైనా చెప్పుకునే అవకాశం ప్రేయర్ ఉంది. సో అందుకోసమని మేము ఇలా ప్రేయర్ పెట్టుకోవాలనుకున్నాము. ప్లస్ ఈయన జాబ్ కూడా సమ్మర్లో ఐ థింక్ లాస్ట్ మంత్ చాలా హార్డ్, అంటే ఇంట్లో కూడా లేని సిచ్యువేషన్. ఆ టైంలో ఒక రోజు అయితే కంప్లీట్గా డోర్లన్నీ వేసుకుని ఇక్కడ డైనింగ్ టేబుల్ కూడా పెట్టాను లేనప్పుడు, నేను భయం వేసింది నాకు. బట్ ప్రేయర్ చేసుకున్నాము. ఎప్పుడో ఒక టైంలో అపవాది మనకి చిన్న భయం క్రియేట్ చేస్తుంది. రింగ్ టోన్ ఆన్లో పెట్టుకున్నాను నేను, కెమెరా రింగ్ నోటిఫికేషను. బయట చిన్న బగ్గలినా నాకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేది నైట్ పెట్టుకుంటే. పడుకోకుండా నైట్ అంతా అలాగా ఏమొచ్చిందా అని చెక్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని. అప్పుడు ప్రేయర్ చేసుకున్నాను నేను మోకరించేలాగా, ప్రభా ఈ చిన్న చిన్న సోదరులన్నీ తీసుకెళ్ళి మా గృహం చుట్టూ మీ దూతలు కాపుదలు రోజు చేసుకునే ప్రేయరే. బట్ ఆ రోజు మళ్ళీ ప్రేయర్ చేసుకున్నప్పుడు దేవుడు చిన్న బిడ్డలతో నాకు మంచి ఆ యొక్క ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు. ప్రతి విషయంలో కూడా ప్రార్థన మా జీవితాలని చాలా మార్చింది అని నేను నమ్ముతాను. మా కుటుంబం కోసం ప్రార్థన చేయండి. మరి ముఖ్యంగా నా పిల్లలు, మేమిద్దరము దేవునిలో మా వంతు బాధ్యతగా సేవలో ఏదైనా చెయ్యాలనే ఆశ నాకు ఎప్పుడూ ఉంటుంది. సో ఏదైనా అవకాశం వస్తే చెయ్యాలని అనుకుంటూ ఉంటాము. సో అది మా జీవితాల్లో ఎప్పుడూ నెరవేరాలని మా కోసం ప్రార్థన చేయండి. నా పిల్లలిద్దరూ దేవునిలో ఎదగాలని నా ఆలోచన, దానికోసము ప్రార్థన చేయమని చిన్న సాక్ష్యం. And I think I want to share another thing, like we've been completing 10 years of marriage this 25th. So I would like to thank for God for that. It's privilege to have Shanti. So it's together like 10 years and we get you later and see ఇది కూడా నిజమే. 10 సంవత్సరాలు అయింది మా మ్యారేజ్ లైఫ్. వెన్స్డేకి 25th ఆగస్ట్కి 10 years అయింది. ఎవ్రీ ఇయర్ నెంబర్ కాదు, బట్ దేవుని కృప మా ఫ్యామిలీ చుట్టూ, మా వివాహ జీవితంలో దేవుని కృప, చాలా కష్టాలు నష్టాలు వచ్చాయి. అది అందరి లైఫ్లోనూ వస్తాయి. బట్ మా కృప అధిపతిగా మా ఫ్యామిలీ మధ్యలో దేవుడినే నేను ముందిరికిస్తాను ఏదైనా. సో అందుకోసమని దేవుడు మా ఫ్యామిలీని చాలా ప్రతి విషయాల్లో చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ వస్తాయి, గొడవలు వస్తాయి మాకు. బట్ ఏదైనా దేవుని కృపలో సాల్వ్ అయిపోవడానికి 10 years దేవుని కాపుదల మా చుట్టూ ఉంచినందుకు దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాం. ఇంకా ఇయర్ అంతా కూడా దేవుని కృపలో మేము మా ప్రతి అవసరత దేవుని కృపలో తీర్చేటట్టు మీరందరూ ప్రార్థన చేయండి. Thank you so much, Shiva and Shanti, for encouraging for everyone. ఫ్యామిలీ గురించి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే, I think 2016-17 ఆ టైం నుంచి
సో జస్ట్ కొంతమంది లేరు కాబట్టి ఐ వాంట్ టు గివ్. దే స్టేడ్ హియర్ అండ్ దే వెంట్ టు మూవ్ టు ఇండియా అండ్ దెన్ కేమ్ బ్యాక్ టు మిషిగన్కి వెళ్ళారు. సో దే ఆల్వేస్ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు ఫెలోషిప్ అండ్ దే మూవ్ బ్యాక్. సో one of the family who loved us and came back and fellowship us. So it's a blessing for us and it's encouraging for others too. So క్విక్గా వర్డ్ కనెక్ట్ చేశారు కాబట్టి నేను చెప్తాను. ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటే అనేది కదా. యాక్చువల్లీ కాంటెస్ట్ ఈజ్ సంఘంలో చర్చ్లో సిన్ ఉన్నప్పుడు అంటే ఎవరైనా పాపం చేసినప్పుడు ఎలా డీల్ చేయాలంటే అంటే ఉంటుంది అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్రదరో సిస్టరో ఉన్నారనుకోండి, డైరెక్ట్గా వెళ్ళి చర్చ్లో చెప్పమని ఉండదు. సో దెర్ ఇస్ అ ప్యాటర్న్, దెర్ ఇస్ అ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. జీఎస్ క్రైస్ట్ చెప్తారు, ఫస్ట్ వెళ్ళి ఇండివిజువల్ వెళ్ళి తనతో మాట్లాడాలి. సో లాస్ట్ టైం మనం వాక్యం విన్నాం కదా, ఇన్ లవింగ్ మ్యానర్ యూ కెన్ టాక్. ఇఫ్ ఈవెన్ దే ఆర్ నాట్ లిజనింగ్, దెన్ యూ బ్రింగ్ అలాంగ్ ఇంకో పర్సన్ తీసుకుని 1 or 2 అలాంగ్ విత్ యూ. ఎందుకనంటే విట్నెస్ ఎనీథింగ్ అంటే ఎదుటి వాళ్ళ బిహేవియర్ని మనం జడ్జ్ చేయాలంటే విల్ నాట్ బి రిలీజియన్ జడ్జ్. మనతో పాటు సాక్షులు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు వెళ్ళాక కూడా అయినట్లేదు అనుకోండి, దెన్ యూ టేక్ ఇట్ టు సంఘం దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అప్పుడు కూడా ఏం లేదనుకోండి, దెన్ యూ కన్సిడర్ దెమ్ యాజ్ అ పేగన్ అండ్ ట్యాక్స్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ దారుణమైన సిచ్యుయేషన్. సో ఈ వాక్యం చెప్తుందంటే ఇద్దరు ముగ్గురు ప్రేయర్ చేసి వెళ్ళి మాట్లాడడం ఉంటుంది కదా. సో ఎవరైతే ఇద్దరు ముగ్గురు వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నారో దట్ ఈస్ షోయింగ్ దట్ గాడ్ ప్రజెన్స్ ఇస్ దేర్. సో అప్పుడు కూడా మాట వినట్లేదు అని అంటే యూ షుడ్ చెక్ యువర్ సెల్ఫ్, రైట్? సో అందుకే సంఘంలో జీసస్ క్రైస్ట్ చెప్పినప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సంఘంలో ప్రాబ్లమ్స్ రావని చెప్పలేదు, ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, హౌ టు డీల్ అని ఎగ్జాంపుల్ చేశాడు. సో వీ షుడ్ బి ఆల్ బి మైండ్ఫుల్. మనం ఒకరితో ఒకరు ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్, లెట్స్ డీల్ 1-on-1. ఇఫ్ నాట్, బ్రింగ్ ఇట్ అదర్ వన్ అండ్ డీల్. ఓకే, హోప్ఫుల్లీ మన సంఘంలో జరగదు అనుకుంటున్నాను, బట్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఇలిస్ట్రేషన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్. సో వితౌట్ డిలేయింగ్ అండ్ ఐ విల్ గెట్ టు భరత్ నౌ. సో చిన్న ప్రేయర్ చేసుకుని బ్రదర్కి లెట్స్ ప్రే. పరిశుద్ధ మహోన్నతుడ నీ పాదాలు కొందనాలు తండ్రి ప్రభా. ఇంతవరకు మా మధ్య ఉండి తండ్రి ప్రభా అనేక విషయాల్లో తండ్రి ప్రభా నేను ఆరాధించడం గణపరిశుద్ధ సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి. శివ శాంతిని తండ్రి ప్రభా మీరు ఏర్పరచుకున్న విధానికి వందనాలు తండ్రి. వారి గృహం ఉపచేటకు ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి. ఈ మధ్యలో తండ్రి వాక్యం ఇస్తుండగా తండ్రి భరత్ని నీ శిలువ చాటును మరుగుపరచుకోండి తండ్రి ప్రభా. తనలో నుంచి ప్రతి మాట తండ్రి ప్రభా మీరు పలుకుతున్నారనే విశ్వాసంతో మేము గ్రహించుటకు మా హృదయాలు తెరవండి తండ్రి. మా ఆలోచనలు తండ్రి ప్రభా మమ్మల్ని మీరు సరి చేసుకుంటకు, అలాగే తండ్రి మా మార్గంలో మేము నడుచు మార్గంలో తండ్రి ప్రభా మీ వాక్య ఉపయోగకరమైన లాగిన తండ్రి మాకు ఉపయోగకరమైన మాట మీరు పలుకుతారని మేము విశ్వసిస్తూ తండ్రి ప్రభా చేరొచ్చిన బట్టి నీకు వందనాలు. ఎస్పెషల్లీ బ్రదర్స్ని తండ్రి నీకు కావాల్సిన సమర్పించి చేస్తున్నాం. అందరికి వందనాలు. అసలే లోపించు మైక్ పెట్టినా కానీ ఇంపడదు అంటుంది. సో యా, సో థ్యాంక్ యూ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ వినయ్ అడిగినప్పుడు సో ఐ వాజ్ జస్ట్ ప్రేయింగ్ ఫర్ ఫస్ట్ 2 days ఐ వాజ్ జస్ట్ ప్రేయింగ్ వాట్ టు షేర్. ఏం చెప్పాలి ప్రభా అనేసి, లైక్ గివ్ మీ సమ్ థాట్స్ అనేసి. బట్ దెన్ ఐ వాజ్ జస్ట్ లుకింగ్ అట్ ద ఇన్విటేషన్ అనమాట. ఇన్విటేషన్ చూసినప్పుడు కాటేజ్ ప్రేయర్ మీటింగ్ అనుకుంది. సో ప్రేయర్, సో ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ మీటింగ్ ఇస్ ప్రేయర్ కదా. సో దెన్ నాకు అప్పుడు లైక్ అది ఒక సూచనలాగా అనిపించి, సో ఓకే లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ప్రేయర్ లైక్ అనేసి అనిపించి అలా. సో టుడే ఐమ్ గోయింగ్ టు షేర్ అబౌట్ ప్రేయర్. ప్రేయర్ అంటే సో హౌ కెన్ వీ అప్రోచ్ గాడ్ ఇన్ ప్రేయర్, ఎస్పెషల్లీ వెన్ వీ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్స్, వెన్ వీఆర్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లైక్ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు మనం దేవుణ్ణి ఎలా మరి అప్రోచ్ కాగలము త్రూ ప్రేయర్. సో ఏ విధంగా మనం ప్రేయర్ చేస్తే అంటే అందరూ ప్రేయర్ చేసుకునే వాళ్ళు ఇక్కడ ఎవరు కొత్త కాదు ప్రేయర్కి. బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు లైక్ ఎన్లైటన్ few ideas and few thoughts and so that it will be encouraging for everyone anuga. So today I'm going to share about 8 points. తొందరగా ముగిస్తాను, డోంట్ వరీ. 8 points ఉన్నప్పుడు కూడా క్లుప్తంగా లైక్ we will go through ఎలా మనం దేవుణ్ణి అప్రోచ్ కావాలి లైక్ ఎస్పెషలీ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు దాని మీద నేను మాట్లాడుతున్నాను. సో మనకు ఈ లోకంలో ఉన్నంత వరకు మనకు సమస్యలు ఉంటూనే ఉంటాయి కదా. లైక్ ఎప్పుడో ఒకసారి
ఈ సమస్యను ఆ సమస్యను ఏదో ఒక విధంగా మనకు సమస్యలు ఉండనే ఉంటాయి మన జీవితంలో. మనం ఈ లోకంలో ఉన్నంత వరకు సో విల్ బీ హ్యావింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్, సమ్ ఇష్యూస్ దట్స్ గోయింగ్ ఆన్. లైక్ ఒకటైపోతే మూడు స్టార్ట్ అవుతుంది. అంత ఎందుకు ప్రభు వారు కూడా జాన్ 3:17లో 6:17లో చెప్పారు కదా, ఈ లోకంలో మీకు శ్రమలు ఉంటాయి కానీ భయపడబడి నేను లోకాన్ని జయించాను అనేసి. సో దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ప్రభు వారే చెప్పారంటే అది ఖచ్చితం. సో విల్ హ్యావ్ ట్రబుల్స్, విల్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్స్, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యొచ్చు, ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యొచ్చు, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు, జాబ్ ప్రాబ్లమ్, ఇప్పుడు జాబ్స్ ప్రాబ్లమ్, ఇలా కిడ్స్, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో సమస్యలు, ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి. ఒకటైపోతే ఇంకోటి, కొద్ది గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకోటి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇది ఇంకా మన జీవితంలో ఉంటుంది. సో మనం ఎలా వీటిని ఎదుర్కొంటూ ఎలా మనం వీటిని జయించగలము ప్రార్థన ద్వారా అనే దాని మీద నేను షేర్ ఫ్యూ థాట్స్. సో ఫస్ట్ది ఫర్ దట్ రెఫరెన్స్ ఐ వాంట్ టు నేను దానికోసము సెకండ్ క్రానికల్స్ చాప్టర్ 20 మొత్తం అంటే లుక్ చాప్టర్ 20 ఈజ్ ద రెఫరెన్స్ నాకు. బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టు రీడ్ ద హోల్ చాప్టర్. బట్ హియర్ మీరు అంటే చదివే టైం లేదు కాబట్టి జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. జెహోషాఫాత్ డిఫీట్స్ మోయాబ్ అండ్ అమ్మోన్. సో ఇక్కడ జెహోషాఫాత్ వన్ ఆఫ్ ద కింగ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ కదా, అండ్ హీస్ ద రైచియస్ కింగ్ బిఫోర్ గాడ్. సో చాలామంది మీరు కింగ్స్ చాప్టర్స్ చదివితే లైక్ నేను చదివినప్పుడు నాకు పిచ్చలేసేది. ప్రతి కింగ్ వాజ్ అగేన్స్ట్ గాడ్, రైట్? వెరీ ఫ్యూ కింగ్స్. సో అందుకే వాళ్ళు చెరలో కూడా ఇట్లా తీసుకోబడ్డారు. వెరీ ఫ్యూ కింగ్స్ వేర్ లైక్ devoted to God and following God. But most of the kings were against God, doing things against God. But Jehoshaphat is one of the king. He's following God. వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా మంచి భయభక్తుడు, అండ్ అలాగే తను కూడా ఈజ్ ఫాలోడ్ హిస్ ఫాదర్స్ ఫుట్ స్టెప్స్ అండ్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫాలోవర్ ఆఫ్ గాడ్ అనమాట. అంటే గాడ్ కమాండ్స్ అవి చేయడంలో. బట్ లేటర్ ఆన్ ఆయన కూడా తప్పిపోయాడు. బట్ అట్లీస్ట్ ఫర్ దిస్ కంటెస్ట్ ఈజ్ ఎ గుడ్ పర్సన్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే సో ఇక్కడ ఈ చాప్టర్ మొత్తం కూడా చదివి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే సో జూడా, రైట్, ఈజ్ ద కింగ్ ఆఫ్ జూడా. ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కింగ్ ఆఫ్ జూడా. సో జూడా మీదకి వేరే పక్క రాజ్యాలు మోయాబ్స్ అండ్ తెలుగులో ఏమన్నా అమోనియలు, మోయాబియర్స్ అండ్ అమోనియర్స్ వాళ్ళు యుద్ధాన్ని ప్రకటించారు. ఇంకో రాజ్యం కూడా ఉంటుంది, 3 రాజ్యాలు ఉంటాయి. ఓకే, సో మొత్తానికి త్రీ కింగ్డమ్స్, neighboring 3 kingdoms వచ్చేసి they will all of a sudden they will declare war on Israel అన్నమాట, జూడా. సో అర్థం కాదు. సో అది ఆ వార్త తనకు తెలుస్తుంది. తెలిసిన వెంటనే తను ఏం చేశాడు, ఎలా ఈ సమస్యను ఎదుర్కొన్నాడు అనేది ఈ చాప్టర్లో మొత్తం చూస్తాం మేము బేసిక్గా. బట్ దీన్ని రెఫరెన్స్ చేసుకొని ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షేర్ 8 పాయింట్స్ అనమాట. సో ఫస్ట్ది వచ్చేసి సో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి వాట్ వీ హ్యావ్ టు నో ఈజ్ మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే గాడ్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్. సో మన సమస్యలలో దేవుడు ఈజ్ ఈగర్ టు లిజన్ టు అవర్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఈజ్ ఈగర్ టు సాల్వ్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ provided that we have to approach him in the right way. But he is eagerly waiting for us to come to him with problems so that he can resolve our problems అన్నమాట. సో అది మనం నమ్మి ఉండాలన్నమాట. సో he is interested. సో అది చిన్నది కావచ్చు, పెద్దది కావచ్చు. మనం ఇది ఇంత చిన్నదిలే, దీనికోసం మనము ప్రే చేయాలా అనుకోకుండా, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ థింగ్ ఆల్సో
మనం ప్రే చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక జరిగింది, ఐ థింక్ ఇట్స్ కోయిన్సిడెన్స్ శివ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ రిమోట్, టీవీ రిమోట్, అండ్ అన్ని చోట్ల ఎప్పుడుందో దొరకలేదు. బట్ ప్రత్యూష షీ డిడ్ ఎ స్మాల్ ప్రేయర్, జీసస్ విత్ ద రిమోట్ బీ ఫౌండ్ అంటేనే దొరికింది అనమాట కదా, ఇంకా దొరకలేదు. శాంతి ఆల్మోస్ట్ యా. సో బట్ యా, దట్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ లైక్ ఈవెన్ ఫర్ స్మాల్ థింగ్స్ we can approach God అనమాట. అండ్ we have to know that God is, ఈవెన్ అది చిన్న సిల్లీ థింగ్ అయినప్పుడు కూడా వీఆర్ ఓకే టు అప్రోచ్ గాడ్. ప్రార్థనలో దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళడానికి దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు అనమాట. అదేదో పెద్ద సమస్య నాకు అవసరం లేదు, ఈవెన్ దో చిన్న సమస్య అయినప్పుడు కూడా వీ కెన్ టేక్ ఇట్ టు గాడ్ అనమాట. అండ్ గాడ్ ఈజ్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్. అండ్ అది మనం తెలుసుకోవాలి. సో ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇద్దరు పర్సన్ మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి. సో ఒకరు చెప్తున్నారు తమ సమస్యలు, తమ బాధలని, కానీ అవతల పర్సన్ ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదనుకో, లైక్ అది వేస్ట్ కదా. వాట్ ఎవర్ లైక్ నువ్వు అంతా చెప్పినంత కూడా వేస్ట్. హీ మే బీ యాక్టింగ్ లైక్ ఈజ్ లిజనింగ్ బట్ యూ నాట్ రియల్లీ పేయింగ్ అటెన్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ టైం కలిసి ఏదైనా అడిగినప్పుడు కూడా ఓ అవునా అన్నట్టుగా ఉంటుంది అనమాట. సో అది ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఆ విధంగా ఉంటుంది, లైక్ సో బట్ గాడ్ అలా కాదన్నమాట. గాడ్ ఈజ్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ అండ్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు లిజన్ టు అవర్ ప్రాబ్లమ్స్, టు లిజన్ టు అవర్ లైక్ మన సమస్యలు తెలుసుకోవాలని ఎంతో ఆతృతతో వేచి ఉన్నాడు అనమాట. సో మరి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పర్సన్తో మనం మాట్లాడామనుకో, వాళ్ళు ఎంతో ఓపిక్గా వింటారు. ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ బోరింగ్ ఫర్ దెమ్, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ కంటెక్స్ట్ ఫర్ దెమ్, వాళ్ళు మనసు పెట్టి వింటారు. సో అది సో దేవుడు కూడా ఆ విధంగా ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు లిజన్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్. అదొక పాయింట్. సో అదే విధంగా ఎలా చెప్పుతున్నా అంటే జోసెఫ్ లైక్ సో యాజ్ ఐ సెడ్ లైక్ హి వాజ్ ఎ గుడ్ ఫాలోవర్ ఆఫ్ గాడ్. సో హీ నోస్ దట్ గాడ్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ హిస్ ప్రాబ్లమ్స్. అందుకే ఎమ్మడే తను వెళ్ళి దేవుని దగ్గర ఎంక్వైరీ చేశాడు. చూడండి మీరు alarm Joseph resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. సో తనకు తెలుసు దేవుడు తన సమస్యను మరి వినడానికి రెడీగా ఉన్నాడని చెప్పేసి తనకు తెలుసు కాబట్టి, సో ఈజ్ ఎమ్మడే సమస్య విన్న ఎమ్మడే భయం అయినప్పటికీ కూడా తను వెళ్ళి ప్రభు సన్నిధిలో మొరుపెట్టుకున్నాడు అన్నమాట. సో అది సో సెకండ్ వచ్చేసి ఓకే. సో సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి సో మనం వీ హ్యావ్ టు బిలీవ్ బిఫోర్ వీ గో టు గాడ్ టు ప్రేయర్. వాట్ వీ హ్యావ్ టు బిలీవ్ అంటే గాడ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎనీ ఆఫ్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్. సో మనము ఆ నమ్మకంతో దేవుని దగ్గర సన్నిధికి వెళ్ళాలి. మన సమస్యలు ఎప్పుడైనా మనం దేవుని దగ్గర తీసుకెళ్ళేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు బిలీవ్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లమ్ దట్ వీఆర్ ఫేసింగ్ ఈజ్ నాట్ బట్ గాడ్ ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లమ్ దట్ వీఆర్ ఫేసింగ్. సో మనం ఏ ప్రాబ్లం అయితే ఫేస్ చేస్తున్నామో ఆ ప్రాబ్లం కన్నా మన దేవుడు గొప్పవాడు అనేసి మనం నమ్మాలి. ఆ నమ్మకంతో మనం దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి ప్రార్థనలో. ఆ నమ్మకం లేకుండా వెళ్తే అది ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనఫ్ ఫెయిత్ అనమాట ఇన్ గాడ్. సో అదే సేమ్ థింగ్ లైక్ వెన్ యూ హ్యావ్ నాట్ ఫెయిత్ ఇన్ ఎనీ పర్సన్, నువ్వు క్లియర్గా చెప్పలేవు ప్రాబ్లం కదా. యూ విల్ నాట్ షో లైక్ ఏముందిలే దేవుడు ఇది చేయగలడా, అంటే సమస్యను తీర్చగలడా అనే డౌట్స్ అన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. సో అలా డౌట్స్తో కాకుండా మనం ఎలా వెళ్ళాలంటే ఎలా అప్రోచ్ కావాలంటే గాడ్ ఈస్ బిగ్గర్ దెన్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లమ్ దట్ ఐమ్ ఫేసింగ్ నౌ అన్న ఒక మనసులో ఆ ఉద్దేశాన్ని పెట్టుకొని మనం అప్రోచ్ గాడ్ ఇన్ ప్రేయర్ అనమాట. దానికి సో మనం లైక్ we have so many verses కదా in the Old Testament. One of the verses like Jeremiah 32:17 ఉంటుంది. The God who created the heavens and the earth is more than able to handle whatever we are facing. There is no so అదే అన్నమాట. సో 32:17 చదివితే మీరు చదవచ్చు. యెహోవా ప్రభువా సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా అను పేరు వహించువాడా మహాదేవా నీ ఇదే 32:17 Jeremiah
సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా అనే పేరు వహించువాడా, సూర్యుడా, మహాదేవ, నీ అధిపతుల చేతను చాచిన బాహువు చేతను భూమి ఆకాశములను సృష్టించుతుంది. నీకు అసాధ్యమైన ఏది లేదా. సో అదేమాట. సో అక్కడ మనం చూస్తున్నాం కదా. సో ఈజ్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ హెవెన్ అండ్ ఎర్త్. సో తనకు అసాధ్యం అంటే ఏది లేదు. ఇంకో వర్స్ కూడా జస్ట్ ఫర్ రెఫరెన్స్ ఐ కెన్ గివ్ 32:27 మనకి మై ఫేవరెట్స్ వర్స్. అంటే దానికి ఇది ఏంటంటే ఇది యాక్చువల్ జర్మియా చెప్తాడు, బట్ దానికి రెస్పాన్స్గా దేవుడు ఆన్సర్ ఇస్తాడు. చూడండి, నేను యెహోవాను, సర్వశరీరులకు దేవుడను, నాకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉండునా? అండ్ ద లార్డ్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యాన్ కైండ్, ఇస్ దర్ ఎనీథింగ్ టూ హార్డ్ ఫర్ మీ అంటాడు. సో అది, సో మన దేవునికి ఏది కూడా చిన్నది. మనకు అది పెద్ద సమస్య ఉండొచ్చు, మనకు పెద్ద ఇట్ మే బి లైక్ బిగ్ మౌంటైన్ ఫర్ టు లైక్ క్రాస్ ఆర్ క్లైమ్, బట్ ఆ దేవునికి నథింగ్ అనమాట. సో ఆ నమ్మకంతో మనం దేవునికి అప్రోచ్ కావాలి. సెకండ్ పాయింట్గా లైక్ బిలీవింగ్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లమ్ దట్ గాడ్ ఈస్ బిగ్గర్ దెన్ ద ప్రాబ్లమ్ దట్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్. సో అప్పుడు మనకు లైక్ వీల్ గెట్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్. సో మూడోదిగా our first response should be to seek the Lord. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది ఎలా అంటే సేమ్ ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ చదివాను కదా. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ జెహోషాపెతు వార్త విన్నప్పుడు తను ఏం చేశాడు, తను ఇమ్మీడియట్గా లైక్ ఈ ఎంక్వైర్డ్ ఇన్ ద లార్డ్ ప్రెజెన్స్, అంటే తను వెళ్ళి ప్రార్థన చేశాడు. సో తను ఇట్లా లైక్ సైన్యాధిపతిని వాళ్ళని పిలవలేదు, లేకపోతే మంత్రుల్ని, లేకపోతే ఇంకా అందరిని పిలిచి కూర్చోబెట్టుకొని ఏం చేద్దాం అలా ఏమీ చేయలేదు తను. సో ఇమీడియట్లీ ఆ వార్త వినగానే ఇమీడియట్లీ వెంట్ అండ్ లైక్ స్పెండ్ టైమ్ ఇన్ ద గాడ్స్ ప్రెజెన్స్ ప్రేయింగ్ అబౌట్ దిస్ ఇష్యూ అనమాట. సో మనం కూడా మన ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఎప్పుడైనా మనకు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు అవర్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ షుడ్ బి టు లైక్ గాడ్ ఉండాలన్నమాట. వీ షుడ్ బి సీకింగ్ గాడ్. అందరితో ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడి మనం మోస్ట్లీ ఏం చేస్తామంటే ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు వెంబడే ఫోన్ తీసుకొని ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేసి చెప్తాము, ఇట్లా సమస్య వచ్చింది, ఇట్లా ఏం చేయాలి అనేసి. దెన్ తీరిగ్గా వెళ్ళి మనం ప్రేయర్లో కూర్చుంటాం. సో అలా కాకుండా ఫస్ట్లోనే ఇమ్మీడియట్గా as soon as we hear any news, bad news or whatever it is, ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మనం వెళ్ళి ఫస్ట్ ఆ దేవునికి అప్పగించి దేవుని చేతుల్లో పెట్టి దెన్ ఫర్ కంఫర్ట్ సేక్ వీ కెన్ టాక్ టు ఆల్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ టాక్ టు. సో అది అలా చేస్తే సో దేవుడు విల్ బీ ఇంప్రెస్. తను చూడు సమస్య వచ్చినప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చాడు డైరెక్ట్గా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు అదర్స్ he directly came to us అనేసి he'll be impressed and he'll be eager to solve our issues. సో ఈ అలవాటు ఎలా వస్తుందంటే అదే సమస్య వచ్చినప్పుడే మనం దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే అది రాదు. అది యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఎవ్రీడే. మనం ఎవ్రీడే యూఆర్ సీకింగ్ గాడ్. మన సమస్య ఉన్నా లేకపోయినా మనం ఎప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో గడుపుతూ ప్రార్థనలో ఉంటే అది అలవాటుగా అయిపోతుంది. సో ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం దేవుని వెళ్తాం ఫస్ట్ కదా. సో ఇదేం చేయకుండా సమస్య వచ్చిన రోజు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయాలంటే అది కుదరదు, రాదు. వీ కాంట్ డూ దట్, నోబడీ కెన్ డూ దట్. సో దానికి మనం ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు సీక్ గాడ్స్ ప్రెజెన్స్ ఎవ్రీడే, నాట్ ఓన్లీ వెన్ ప్రాబ్లమ్ కమ్స్. సో మూడోది ఏంటంటే అవర్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ షుడ్ బి టు సీక్ గాడ్ అనమాట. అది మూడోది. నాలుగోది వచ్చేసి ఆస్క్ అదర్స్ టు ప్రే విత్ యూ. సో మనకు ఇది ఎందుకు అంటే సో మనకి ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు మన ఫ్యామిలీలో కానీ మన పర్సనల్ లైఫ్లో కానీ until unless if it is not shareable to others, but if it is shared, it's better to ask others also to join us in prayer అన్నమాట. సో మనం ఒక్కరమే మన సమస్య గురించి ప్రార్థించే కన్నా ఒక 10 మంది చేసే ప్రార్థనలకి ఎక్కువ బలం ఉంటుంది, జవాబు ఉంటుంది. సో మనమే ఒక్కరమే కూర్చొని ఏడ్చుకుంటూ ప్రార్థన చేస్తూ అంటే వింటాడు దేవుడు, వినడానికి కాదు, బట్ దట్ లైక్ వెన్ అదర్స్ ఆల్సో జాయిన్ విత్ యూ అండ్ ప్రే ఫర్ ద సేమ్ ఇష్యూ, సో దట్ విల్ హ్యావ్ వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. లైక్ గాడ్ లైక్ రెస్పాన్స్ లేకుండా రావచ్చు. ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే వినవన్నో దేవుడు ఎవరు ప్రార్థన వింటాడు కదా.
సో బేబీ శాంతి చేసిన ప్రార్థనతో దేవుడు ఇంప్రెస్ అయ్యి దేవుడు మే ఆన్సర్ లైక్ యువర్ ఇష్యూ రైట్. సో అలా సో దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ అనమాట. సో వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ఇష్యూ ఇన్ అవర్ లైఫ్ మనం ఒక్కరమే దాన్ని లైక్ మనసులో పెట్టుకొని ప్రార్థించే కన్నా ఇప్పుడు ఈస్ లైక్ షేరబుల్ అంటే అన్లెస్ ఇస్ వెరీ పర్సనల్ టు యూ, ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు షేర్ విత్ అదర్స్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్ టు ఆల్సో లైక్ ప్రే విత్ యూ అలాంగ్ విత్ యూ అనమాట. సో ఆ విధంగా సో మనము అట్లా చేసినప్పుడు అదే ఇందాక చెప్పినట్టుగా దట్ వెయిటేజ్ విల్ బి మోర్ కాబట్టి ఆబ్వియస్గా ప్రేయర్ కూడా ఆన్సర్ కూడా త్వరగా రావచ్చు అనమాట. అలాగే ఇంకో అడ్వాంటేజ్ అదర్స్ షేర్ చేసుకోవడం వల్ల, అదర్స్ చేయడం వల్ల అంటే ఇప్పుడు మన ఫెలోషిప్గా మనం కూడుకొని ఉన్నాము, మనము మరి ఏదైనా ప్రార్థన చేయమని కోరినప్పుడు సో ఆ చేసిన వ్యక్తి ఒకవేళ మరి ప్రార్థన ఆలకించినప్పుడు దేవుడు ఆలకించి జవాబిస్తే వాళ్ళ విశ్వాసం కూడా బలపడుతుంది కదా. ఓ చూడు దేవుడు లైక్ ఈ ఆన్సర్ మై ప్రేయర్ అనేది వాళ్ళ ఫెయిత్ని కూడా గ్రో చేస్తుంది. సో ద అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉందన్నమాట షేరింగ్ విత్ అదర్స్ లైక్ అండ్ ఆస్కింగ్ దెమ్ టు ప్రే. ఆ విధంగా వాళ్ళ విశ్వాసం కూడా హెచ్చింపబడుతుంది, వాళ్ళు కూడా దే విల్ గ్రో ఇన్ ఫెయిత్ అనమాట. సో వాళ్ళు కూడా సమస్య వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కూడా దే విల్ డూ ది సేమ్ థింగ్. సో అది. సో నాలుగోది ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు లైక్ షేర్ అవర్ ప్రేయర్ నీడ్స్ అండ్ ఆస్క్ అదర్స్ టు ప్రే అనమాట. అది నాలుగోది. ఐదోది వచ్చేసి గాడ్ గివ్స్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్. సో దేవుడు మనం ఎలా అప్రోచ్ కావాలంటే ప్రేయర్లో సో వాట్ ఎవర్ ద సొల్యూషన్ దట్ గాడ్ గివ్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ అనేసి మనం ఆ నమ్మకంతో అప్రోచ్ కావాల్సి ఉంటుంది. యూ మే బీ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్ బట్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టుగా ఆన్సర్ రాకపోవచ్చు. బట్ వాట్ ఎవర్ ద ఆన్సర్ దట్ కేమ్ అవుట్ అదేంటంటే మనం నమ్మాలి, ఓకే ఇది మేబీ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఏమో దీనికి అన్నట్టు. ఎందుకంటే దేవుడికి తెలియదంటే ఏముండదు కదా. లైక్ ఈజ్ ఆమ్నిపోటెంట్, ఈ నోస్ అవర్ ఫ్యూచర్, ఈ నోస్ లైక్ రేపు ఏం జరగబోతుందో లేకుంటే లైక్ ఫ్యూచర్లో ఏమవుతుందో అదంతా కూడా తెలుసు. మనం జస్ట్ టెంపరీగా ఈ మూమెంటరీ వరకు ఆలోచిస్తాము. సో ఆ మూమెంటరీ వైజే మనం లైక్ ఏదైనా థింక్ చేస్తాం. బట్ గాడ్ వచ్చేసి ఈ నోస్ బియాండ్ he doesn't have any limits and he can think, he knows our future basically. సో ఆయనకు తెలుసు ఓకే ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఈ సమస్యకి ఇట్లా ఈ సొల్యూషన్ ఇస్తే దెన్ ద ఫ్యూచర్ విల్ బి గుడ్ అన్నట్టుగా he knows కాబట్టి సో అది మనకు ఇంప్రెస్గా లేకపోయినా మన అనుకున్నట్టుగా లేకపోయినా మనం వీ హ్యావ్ టు లైక్ టేక్ దట్ as an answer అనమాట. సో అది దట్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ లైక్ అప్రోచింగ్ గాడ్ విత్ ప్రేయర్. సో కొన్నిసార్లు ఏంటంటే గాడు ఈ మే నాట్ ఆన్సర్ అవర్ ప్రేయర్స్ ఇమీడియట్లీ, లైక్ హీ మే బీ టేకింగ్ టైం, డిలే చేస్తుండొచ్చు. సో దానికి కూడా రీజన్ ఉండొచ్చు. సో మనకు అనిపించచ్చు లైక్ ఇమీడియట్గా ఇప్పుడు ఆన్సర్ వచ్చేస్తే దీని సమస్య తీరిపోతుంది అనేసి. బట్ యాజ్ ఇంత ముందు చెప్పినది గాడ్ ఆమ్నిపోటెంట్ అండ్ గాడ్ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ కాబట్టి హీ నోస్ ఓకే ఇప్పుడు దీనికి సమస్య నేను రిజాల్వ్ చేసినా కానీ బట్ there may be another problem immediately coming. So this is not the right thing అన్నట్టు. So God knows. కాబట్టి and also another reason for delay is something He wants us to change. Like there may be something in our lives that He wants to like change. So విధంగా కూడా ప్రాబ్లం డిలే అవుతుంది. సో అది మనం తెలుసుకొని మనము ఏదైనా ఉన్నా కానీ దాన్ని సరి చేసుకొని మరి దేవుని సన్నిధిలో గడపడం ద్వారా మనకు ప్రార్థన ఆన్సర్ జవాబు త్వరగా వస్తుంది అన్నమాట. సో అది. సో ఐదోది అది. సో ఆరోది వచ్చేసి కీప్ యువర్ ప్రేయర్స్ గాడ్ సెంటర్డ్. సో మనము ప్రేయర్కి ఎలా వెళ్తామంటే సో అంతా మన సమస్య గురించే జస్ట్ ప్రేయర్ చేస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడు. ఇంకా ఇది దేవా అనేసి అంటే ఎక్కువ మన కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం కూడా మన సమస్య మీదనే ఉంటుంది కదా మోస్ట్లీ. అలా కాకుండా ఫస్ట్ దేవుని ప్రే చేస్తూ దేవుని థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఆ విధంగా వెళ్ళామనుకో దెన్ గాడ్ విల్ బీ ఇంప్రెస్. ఆబ్వియస్లీ గాడ్ విల్ బీ ఇంప్రెస్. లైక్ డైరెక్ట్గా మనము మన సమస్యను తీసుకెళ్ళి ప్రేయర్లో పెట్టామనుకో, డైరెక్ట్గా సమస్యను మనం హైలైట్ చేసి ప్రే చేస్తున్నాం అనుకో, సో హీ విల్ లిజన్. బట్ లైక్ దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ వే టు లైక్
ఫర్ గాడ్ టు ఆన్సర్ అన్నమాట. ఇన్స్టెడ్ లైక్ మనం దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ పాటల ద్వారా కానీ లేకుంటే ఈవెన్ సేయింగ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం దట్ ఈ గేమ్. సో దట్ వే గాడ్ విల్ బి ఇంప్రెస్ ఇఫ్ యూ సే థ్యాంక్. దేవా సమస్యను బట్టి మీకు ఇస్తున్నామని చెప్తే దేవుడు విల్ బి సో ఇంప్రెస్. చూడు సమస్య వచ్చినా కానీ ఈజ్ థ్యాంకింగ్ మీ సో అన్నట్టుగా God will be impressed and he will be more eager to resolve the problem. So ఆ విధంగా మనం that is one way when we approach God with the problems we have to only మన problem centered కాకుండా దేవుని కనబరుస్తూ దేవుని శుద్ధిస్తూ కొద్దిగా ఆరాధిస్తూ దెన్ నెమ్మదిగా మన సమస్యను తీసుకెళ్తే then God will be impressed and he will eager to answer. సో అది 6వది. సో 7వది వచ్చేసి గాడ్ ఆన్సర్స్ ఆఫ్టర్ రిక్వైర్ ఫెయిత్. సో యా he may be ready to answer our prayers, but God is asking us to do something in faith అన్నమాట. So answers in faith, which is very challenging. సో మనం throughout the Bible we see some examples కూడా. ఈవెన్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే later chapter lo I think they will praise and they will sing songs. So exam jarugutunnappudu evarana praise song chestara. So kani that is required there, so to show their faith, even though it may be sound weird, but God is seeing our faith అన్నమాట. ఎలా చేస్తారు అంటే మరి ఇప్పుడు ఏదైనా చెప్పినప్పుడు వీళ్ళు చేస్తారన్నది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి జెరికో కదా, జాషువా జెరికో. వాళ్ళు జెరికో పట్టణానికి వచ్చినప్పుడు దేవుడు దే విల్ కమాండ్ జాషువా 7 రోజులు జస్ట్ తిరగండి, 7వ రోజు గట్టిగా అరవండి అనేసి. అది ఎంతో వేరే అనిపిస్తుంది కదా. బట్ గాడ్ అక్కడ ఏం చూస్తున్నారంటే ఈజ్ లుకింగ్ అట్ దేర్ ఫెయిత్. అంటే వీళ్ళు ఎక్కువ మరి సమస్య మీదనే ఆధారం చూస్తున్నారా, లేదా దే ఆర్ రెడీ టు డూ వాట్ ఎవర్ దే ఆస్క్ దెమ్ టు డూ అనే విధంగా కూడా దేవుడు చూస్తుంటాడు అనమాట. సో ఆ విధంగా సో వెన్ వీ యాక్ట్ ఇన్ ఫెయిత్, ఈవెన్ దో ఇట్ మే సౌండ్ వియర్డ్ ఆర్ ఇట్ మే నాట్ సౌండ్ రైట్ ఇన్ ద వరల్డ్లీ వే, బట్ వెన్ వీ డూ దట్ గాడ్ ఈజ్ will be impressed and he will ready to answer our prayers. So that is one thing about it. So God is required, we may be required to act in faith to get answer for our prayers. So అదరిగా 8వది వచ్చేసి and what we have to believe when we go to God's presence with a problem, with a problem సమస్యతో మనం దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళినప్పుడు God's solution is always best. So whatever the solution that God gives, so అది దేవునికి whatever the solution that God gives is the best solution అన్నట్టు. ఎందుకంటే దేవుడికి తెలుసు కదా, జెర్మియా 29:11లో ఫేమస్ బైబిల్ వర్స్ ఉంది కదా. సో he knows our plans and he knows our direction. So he has the plans for prosperous, not to harm us but prosperous, give us hope and future అంటాడు కదా. సో అదే మళ్ళీ ఏంటంటే ఆ నమ్మకంతో మనం వెళ్ళాలన్నమాట. ఓకే దేవుడు ఏది ఇచ్చినా కానీ సొల్యూషన్కి అది నా మంచి కోసమే అన్నట్టుగా మనము నమ్మకంతో దేవుని సన్నిధికి వెళ్తే దేవుడు దట్ ఈస్ అగైన్ గాడ్ విల్ బి రెడీ టు ఆన్సర్ అవర్ ప్రేయర్స్. సో okay, so ఇవి అన్నమాట. ఇవి సో 8 పాయింట్స్. సో వచ్చేసి ఐ జస్ట్ వాంట్ టు రివైజ్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి రిమెంబర్ that God cares about your situation and your problems, that he is interested in your problems. We have to believe that God is bigger than our problems, and we have to seek the Lord first. Whenever the problem comes, we have to go to God's presence and seek Him first. And
join us to pray for our problems. And then fifth వచ్చేసి God's timing. Actually timing, whatever the God's timing, yes, it's the best timing అనేది నమ్మాలి. And we have to keep our focus on God. ఇప్పుడు మన మొత్తం ఫోకస్ ఓన్లీ సమస్య మీదనే కాకుండా దేవుని మీద కూడా ఉంచాలి కదా. దేవుని సూచిస్తూ ఆరాధిస్తూ మనము ప్రార్థన చేస్తే మనకు దేవుడు ఆశ్రయిస్తాడు. అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి like we have to act in faith, like some prayers, some answers for our prayers may be required, like you have to act in faith, even though అది కొద్దిగా మనకు క్లియర్గా అనిపించిన ఇష్టం లేకపోయినా మనం ఫేత్తో మనం ఏదైనా చేయగలిగితే God will be interested to answer our prayers. And lastగా God's solution is always best. So whatever the solution that God gives, even though it's not what అనుకున్న సొల్యూషన్ కాకపోయినచ్చు, బట్ అల్టిమేట్లీ గాడ్ వాంట్స్ ఎవ్రీథింగ్ కాబట్టి సో మనం ఓకే ప్రభా అందుకే కదా మనం ప్రే చేసినప్పుడు అందరూ అంటారు నిశ్చితం అయితే. సో ఇది నా చిత్తం కాదు, బట్ నిశ్చితం అయితే. సో ఆ వర్డ్ యూజ్ వల్ల, ఆ వర్డ్ యూజ్ చేయడం వల్ల సో దేవుడు విల్ బి అగైన్ ప్లీజ్ అంట. ఓకే దేవా ఇచ్చే అనే ప్రార్థించే కన్నా దేవా నిశ్చితమైతే అనే ఆ వర్డ్ని మనం యూజ్ చేయడం వల్ల గాడ్ విల్ బి వెరీ ప్లీజ్ విత్ అవర్ ప్రేయర్స్. సో ఆ విధంగా మనము ప్రే చేయాలి నిశ్చితమైతే అనేసి. అండ్ అల్టిమేట్లీ వీ హ్యావ్ టు ట్రస్ట్, ఓకే వాట్ ఎవర్ ద సొల్యూషన్ దట్ గాడ్ ఈస్ గివింగ్ ఈజ్ అల్టిమేట్, ఈస్ ఫర్ మై గుడ్ ఓన్లీ, బికాస్ హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైమ్స్. So ఇది points. So I just want to share because it's all about prayer, right? So just if you can just make a note and follow them in your day-to-day life, then it will be. So may the Lord bless each one of us to take every challenge in prayer and experience His power. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ భరత్. చెప్పిన 8 పాయింట్స్తో వీ కెన్ రిలేట్. మనందరం ఒక పాయింట్ ఎవరైనా ఒకరు రిలేట్ చేసుకుంటాం. సమ్ పీపుల్ మైట్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ ద లాడ్, సమ్ పీపుల్ మైట్ బి థింకింగ్ నా సమస్య ఇంకా గ్రేట్ ఏమో గాడ్ కన్నా నా ఆలోచన ఉన్నారు. సో 8 పాయింట్స్లో వన్ ఆర్ ద అదర్ వీ కెన్ రిలేట్ హౌ గాడ్ కెన్ యూజ్. మన దేవుని ప్రార్థించడం ద్వారా ఎలా మన సమస్యలు కానీ మనం ఎలా బలపరుస్తాం అనేది మనకి అందరికీ అర్థమైంది కదా. నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఐ నాట్ టేకింగ్ ఎనీథింగ్ అవే, కానీ ఓన్ డాట్ కింగ్ అడుగుతున్నాడు. జోసెఫెత్ ఈజ్ అ కింగ్, రైట్? కింగ్ దగ్గర సైన్యం ఉంటుంది, రైట్? సో హీ హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్స్. అలాంటి వ్యక్తే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, రైట్? మన జీవితంలో కూడా మనం అనుకుంటాం వీ నో ఎవ్రీథింగ్, రైట్? మనం ఎవ్రీథింగ్ వీ నో అని దేవుని దగ్గరికి వెళ్తే థింగ్స్ మైట్ నాట్ వర్క్. దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ నాకు అనిపించింది. సో ఈవెన్ ద గాడ్ ఎక్విప్స్ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ హీ ఈస్ ద క్రియేటర్ హూ ప్రొవైడ్స్ ఎవ్రీథింగ్. హీ మేక్ ద వే ఫర్ అస్. సో మనం బైబిల్లో కూడా చాలా కింగ్స్ చూస్తాము. సమ్ కింగ్స్ ఆర్ ఏమంటారు, తగ్గింపుతో దేవుడి సన్నిధికి వెళ్ళి, హ్యూమిలిటీతో దేవుడి సన్నిధికి వెళ్ళిన వాళ్ళు దే ఆర్ ప్రాస్పర్డ్, రైట్? So when we as take an example in the Bible, some kings prospered, some kings did not. So ఆ కింగ్స్ లేవు, ఆ రాజ్యాలు లేవు, ఏం లేవు, రైట్? మన అనుదిన జీవితంలో కూడా we see outside people, ఎందుకు మన సంఘాలు చూస్తే చాలా డినామినేషన్స్ కానీ వెరీ వెల్ ప్రీచర్స్ కానీ పెద్ద పెద్ద సంఘాలు దే ఆర్ నాట్ హియర్ టుడే, రైట్? సో ఆల్వేస్ మనం తగ్గించుకొని, అక్కడ నాకు సైన్యం ఉంది అనుకోలేదు, సైన్యములకు అధిపతి నువ్వు కాబట్టి దగ్గరకు వస్తున్నాను. సో దట్స్ హౌ ద అప్రోచ్ షుడ్ బి అవర్ ప్రేయర్. సో మనం కూడా వాట్ ఎవర్ ద స్మాల్ నీడ్ వీ హ్యావ్ మన జీవితంలో, ఎనీ స్మాల్ థింగ్స్ వీఆర్ డిజైరింగ్, వీ నీడ్ టు హంబుల్ అవర్ సెల్ఫ్, గో టు గాడ్. గాడ్ యూ కెన్ డూ దిస్ విత్ మై ఎఫర్ట్స్. ఐ థింక్ ఐ క్యాన్ అకంప్లిష్ అంటే మనం అది చేయలేము, కాబట్టి ఆ తగ్గింపు చేద్దాం అనుకుంటుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ భరత్ ఫర్ రిమైండర్. అండ్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ వర్డ్. మన జీవితంలో ప్రతి ఒక్క పాయింట్లో ఎవరో ఒకళ్ళు మనం రిలేట్ అయ్యి ఈ విధంగా దేవుడి సన్నిధికి వస్తాం. ఈ సమయంలో
గృహం ఓపెన్ చేసిన శివ అండ్ శాంతి వారికి కొన్ని ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి. సో వి బ్రింగ్ టు ద గాడ్స్ ప్రజెన్స్ ఈ ప్రార్థనలు వినబోతుంది. అలాగే ఇంకెవరైనా ఎనీబడి వాంట్స్ టు యాడ్ ఎనీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఫీల్ ఫ్రీ టు యాడ్. ఎవరైనా ఉంటే చెప్పండి. హౌ విల్ డూ ఈస్ ఒక్కొక్కరు ఒక ప్రేయర్ పాయింట్ తీసుకొని దెన్ విల్ ప్రే ఫర్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ ఎనీబడి ఎల్స్ ఇంకెవరికన్నా ఏదైనా ప్రేయర్. ఓకే, సో హనీ కాలేజ్ అడ్మిషన్స్ గురించి ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ అడిగారు. సో విల్ యాడ్ దట్ టు ద లిస్ట్. ఇంకెవరైనా? Tiara's got a little sty on her eye, Anna. So it is a tiny thing, but Okay, yeah. she just had it this morning. Okay. So she's a little bit irritated because it's itching. ఓకే ఓకే. ఇంకా లాస్ట్ వీక్ నేను షేర్ చేస్తున్నాను. మా బ్రదర్కి హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చి ఫస్ట్ స్టెంట్ వేశారు, Okay. సెకండ్ స్టెంట్ కూడా వేశారు. ఈజ్ గుడ్ రైట్ నౌ. దే డిశ్చార్జ్ హిమ్. Praise God, to get paper. భరత్ మీరు లేట్ చేయండి. ప్రైవేట్ మ్యారేజ్ గురించి, వాళ్ళిద్దరు మ్యారేజ్ గురించి, సుజాత సిస్టర్ కిడ్స్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి, శివ అండ్ శాంతి కిడ్స్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి, సుమా మీరు శాంతి ఫుల్ టైం జాబ్ గురించి, మీరు శివ ఫుల్ టైం జాబ్ గురించి. సో అలాగే వాళ్ళ హెల్త్ గురించి కూడా కావాలి ప్రేయర్ చేయండి. సిస్టర్ ఇమిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇండియాలో ఉన్న ఫ్యామిలీ. సో ఐ ప్రే అబౌట్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్. నంద మీరు తన పాప ఐ ఇష్యూ ఉందండి, తనకి కాల్ చేయండి. Tiara. Okay, so we'll take turns. Every sadhavati will Bharat will lead us, and then we'll take turns and we'll pray together. శుద్ధించడానికి అలాగే మరి టెస్ట్ బట్టి చేసుకోవాలి. అలాగే మరి ప్రార్థన విషయంగా కొన్ని కొన్ని అంశాలు షేర్ చేసుకోండి. వాటిని బట్టి మిస్సులు చెల్లిస్తున్నాం. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో శివ శాంతిని బట్టి మిస్సులు సోదరాలు చెల్లిస్తున్నాం. ప్రభావ వారి జీవితంలో మీరు చేయబోతున్న గొప్ప కార్యాలను బట్టి మిస్సులు సోదరాలు చెల్లిస్తున్నాం. అయినా మరి వారిని మీరు జతపరిచి మరి ఆయన పదేళ్ళుగా వారిని జతపరిచి ఉంచారు. అయినా వాళ్ళు ఈ యొక్క నేను మరి నెక్స్ట్ వీక్ నేను 10th యానివర్సరీ జరుపుకోబోతున్నాను. మరి ఈ 10 years అయినా మరి మీ దయాకిరిలో వారిపై ఉంచి వారు మీరు కాచి కాపాడి రక్షించారు. స్తోత్ర వందనాలు. అవునైనా ప్రభావ మరి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ లైఫ్లో తల్లి వరకు మరి వారిని మీరు బ్లెస్ చేసి తల్లి ప్రభావ ఇద్దరి నేను మరి కుమార్తెలు వారికి మీరు దయచేశారు. స్తోత్రాలు తెలుస్తున్నాం. ఖ్యాతిని బట్టి వృత్తిని బట్టి కూడా స్తోత్రాలు తెలుస్తున్నప్పుడు మరి ఈ 10 years కూడా తండ్రి వారు ఒక ఫ్యామిలీ లైఫ్లో ఉన్నారు. ఎన్నో మరి ఒడిదుడుకులు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు కూడా తండ్రి మీరు వారిని విరవక ఎడబాయక వారి మధ్యన మీరు మూడో వ్యక్తిగా ఉంటూ మరి వారిని మీరు జతపరుస్తూ ముందుకు తీసుకొచ్చారు. అది బట్టి స్తోత్రాలు తెలుస్తున్నాం. ఇప్పుడు మరి ఆయన ఇటువంటి ఇంకా యానివర్సరీస్ వాళ్ళు తండ్రి రాబోయే కాలంలో ఇంకా ఎన్నో జరుపుకునేలాగా మీరు వారిని దీవించమని ఆశించమని పెడుతున్నాం. మీ మేలైన దేవుళ్ళు మాతో మరి వేడుకుంటూ మరి ఇప్పుడు మరి మీరు దీవించి ఆశించమని చేస్తామని
తండ్రి మరి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ మరోసారి కుటుంబంపై మీ దేవుని స్మరించి వారి ప్రతి ఒక్కరు అవసరం తీర్చమని యేసు సరిపరుస్తున్నాం రాజా ప్రభా మహోన్నతుడ మహాగణుడ సర్వశక్తిమంతుడ సర్వాధికారి ఈ సమయంలో ఇలా ఈ సాయంత్రం వేళ శివ శాంతి ఇంటికి నడిపించడానికి చాలా సూత్రాలు తండ్రి ఏసయ్య ఈ కుటుంబాన్ని దీవించండి ఏసయ్య ఆశీర్వదించండి వాళ్ళు ఈ హౌస్ని ఈ సాయంత్రం మా కొరకు సూత్రాలు తండ్రి ఏసయ్య ఈ దాసం ద్వారా మీరు ఇచ్చిన వాక్యం బట్టి సూత్రం తండ్రి ప్రార్థన మా అవసరాలను మీ కాళ్ళ దగ్గరికి మేము తెస్తుండగా ఉంటుంది మీరు గొప్ప దేవుడు మా సమస్యల కంటే గొప్ప దేవుడు తండ్రి మా సమస్యలన్నింటినీ తీర్చే దేవుడు వేసే దాన్ని బట్టి సూత్రాలు మేము మా దృష్టిలో అవి చాలా పెద్ద సమస్యలు తండ్రి కానీ మీరు ఈ సర్వ సృష్టినే ఒక మాట ద్వారా క్రియేట్ చేసిన గొప్ప దేవుడు తండ్రి ఏ పాటివి తండ్రి ఈ సమస్యలు తండ్రి ఏదేమైనప్పటికీ ఏసయ్య మమ్మల్ని మీరు చూస్ చేసుకొని బిడ్డలుగా చేసుకున్నందుకే సూత్రాలు మాకు వచ్చిన ఈ ధన్యతకే సూత్రాలు తండ్రి ఈ సాయంత్రం వేళ మేమందరము ఏసయ్య ఇద్దరు ముగ్గురు ఎక్కడ నీ నామన్న కూడి ప్రార్థిస్తారో వాళ్ళ ప్రార్థన ఆలోచిస్తానని చెప్పిన రీతిగా మేము ఇక్కడ చేరి శివశాంతి ఇంట్లో ఇలా ప్రార్థించే అవకాశాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకే సూత్రాలు ఏసయ్య ప్రత్యేకంగా ఈ సమయంలో శాంతి జాబ్ కొరకే ప్రార్థిస్తున్నాం ఏసయ్య తనని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోనండి తండ్రి తను చదువుకున్న చదువు ఇక్కడ వాడబడటకు సహాయపరచండి తండ్రి తను నర్సింగ్లో జాబ్ ఎత్తుకాలని ఆశపడుతుండగా ఏసయ్య తనకు కావాల్సిన ఓపెనింగ్స్ దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి మీరు గొప్ప దేవుడు తండ్రి ఏసయ్య ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ లాట్ దిర్ ఇస్ నథింగ్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ యూ తండ్రి వాట్ ఎవర్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ మ్యాన్ ఇస్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ అని చెప్పారు తండ్రి ఏసయ్య మానవులకి ఇది అసాధ్యం తండ్రి కానీ మీరు గొప్ప దేవుడు ప్రతిదీ సాధ్యపరిచే దేవుడు తండ్రి ఏసయ్య ఏది మీరు తనకి ఒక గొప్ప దారి చూపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం తన నర్సింగ్లో కావాల్సిన వే చూపించండి దేవుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఎవరిని తన లైఫ్లో కావాల్సిన రైట్ పర్సన్ రైట్ ఓపెనింగ్ దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి తనకు కావాల్సిన జ్ఞానం దయచేయండి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ దయచేయండి తనని మీరే ముట్టమని తనకి సహాయపరచమని మీరు ఏమంతండి పరమ తండ్రివి తనకు కావాల్సిన జ్ఞానాన్ని దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం అందుకని మీరే సహాయపరచండి ఎగ్జామ్స్ ప్రిపరేషన్ కూడా సహాయపరిచి మీరే కృప చూపించమని తనకి గొప్ప ఓపెనింగ్ దయచేయమని ఈ కుటుంబానికి తన ఉద్యోగం మంచి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండటకు ఏసయ్య మీరే సహాయపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి మీరు రాబోయే దినాల్లో తనకు చేస్తున్న గొప్ప మేలుకై స్తోత్రాలు తెలుస్తూ ఏసయ్య వాళ్ళిద్దరి హృదయ కోరికలు నెరవేర్చమని ఏసయ్య వాళ్ళ జీవితాన్ని మీరు ఆశీర్వదించమని మీరు చేసిన చెబుతున్న మేలుకై స్తోత్రాలు తెలుస్తూ యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థించి పెట్టుకున్నాం తండ్రి స్తోత్రం నాయన మీకే వందనాలు కృతజ్ఞత స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి పరిశుద్ధ మహోన్నతుల మహా గొప్ప దాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాం మా యొక్క తండ్రి ఆధారం మీరే ఉన్నారయ్యా సేవా స్తోత్రం నాయన మా సర్వస్వము మీరే ఉన్నారయ్యా స్తోత్రం తండ్రి సేవా స్తోత్రం నాయన దేవా చూసే వందనములు మా బండరాయి మీరే ఉన్నారయ్యా మా పునాది మీరే ఉన్నారయ్యా రాజా ముఖ్యమంత్రము తండ్రి మా జీవితాలు మీ మీద కట్టుబడి రాజా ఎందుకంటే తండ్రి దేవా మీరు తండ్రి దేవా ఈ జగత్తుకే పునాది అయి ఉంటున్నారయ్యా దేవా మీకే వందనములు స్తోత్రము స్తుతులు చెల్లను కాదు తండ్రి సమస్త మహిమ మీకే సమస్త ఘనత మీకే చెల్లిన దేవ స్తోత్రం నాయన దేవ తండ్రి పాప తీయాలో మీద అస్సలు తప్ప చెప్తున్నాం తండ్రి దేవ వీఆర్ ఆల్ హియర్ స్టాండింగ్ ఇన్ ది గ్యాప్ ఫర్ దేవ స్తోత్రం నాయన మేము నిలబడుతున్నాము దేవ ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి దేవ స్తోత్రం నాయన మరి కళ్ళలో తండ్రి ఇబ్బందులు అంటున్నారు తండ్రి దేవ మరి సమస్త మెరిగిన దేవుడు మీరే అంటున్నారు తండ్రి దేవ స్తోత్రం మీ స్వస్థత హస్తంతో ముట్టుకొని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి దేవ స్తోత్రం మీ యొక్క మార్గం తెరవమని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి దేవ స్తోత్రం తండ్రి స్వస్థత హస్తంతో ముట్టి స్వస్థపరచండి తండ్రి ఏసే నామంలో స్వస్థత ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి దేవ స్తోత్రం నాయన నిత్య వందనం స్తోత్రం తండ్రి దేవ మీరే కృపను వచ్చేయండి తండ్రి దేవ స్తోత్రం తండ్రి మీ యొక్క గొప్ప
కార్యం జరిగించి అదొక గొప్ప టెస్టిమోనీగా తనకు ఉండడానికి మీకు అప్పచెప్పమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. నీకే వందనాలు స్తోత్రం. నమ్మవారికి సమస్యలు సాధ్యం వాక్యం చదివిస్తుందండి. అటు మేమందరం కలిసి ఇక్కడ మీకు ఒక కార్యం జరుగుతుందని మేము నమ్ముతున్నాము తండ్రి. మీ యొక్క కార్యం జరిగించింది ఈ గృహ కొడుకుని మీరు బ్లెస్ చేసేదాన్ని బట్టి మహాపరిశుద్ధుడా సర్వోన్నతుడా జీవాధిపతి బట్టి ఉన్నవారు తండ్రి మేమందరం కుటుంబంలో చిన్న మమ్మీతో తండ్రి ఆయన పాటలతో కనపరచడానికి ఆరాధించడానికి చేసుకునేందుకు ఉన్నారు తండ్రి గృహాన్ని ఓపెన్ చేసిన వాళ్ళ అదేవిధంగా నువ్వు తండ్రి దేవ మాతో ప్రార్థన యొక్క క్యారెక్టర్స్ దాని అవసరం గురించి మా జీవితాల్లో ప్రార్థనకున్న ముఖ్యమైన పాత్ర గురించి తండ్రి మాకు వివరించడానికి అనుమవుతుంది మేమందరం కానీ మాటలను ఉద్యోగంగా ఉంచుకొని తండ్రి మేము ప్రార్థన ఎలా మేము తగ్గించుకొని నీ మీద ఆధారపడటం నేర్చుకోవాలో నేర్పించాను తండ్రి. అదేవిధంగా తండ్రి ముఖ్యంగా నేను శివ జాబ్ గురించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. మీరు సహాయాన్ని తెచ్చుకుంది బిడ్డకి మీరు ఇచ్చిన అనుభవాన్ని బట్టి ఆయన ఎన్నో పరిస్థితులను గుండా బిడ్డను కాపాడి ఇంతవరకు తీసుకొచ్చావు తండ్రి. ప్రతి పరిస్థితుల్లో ఎన్నో ఇబ్బందికర పరిస్థితుల నుండి కూడా తండ్రి నువ్వు ఆశ్చర్యకరంగా తండ్రి బిడ్డను యావనెత్తి బిడ్డకు మంచి ప్లాన్ ఇచ్చావు తండ్రి. మళ్ళీ తిరిగి రావడానికి నీవు నీ గొప్ప కృపను చూపించావు తండ్రి. నీకు వందనాలు. అదేవిధంగా తండ్రి బిడ్డకు కావాల్సిన ప్రతి ఆయన అవసరతను తీర్చుతండ్రి. ముఖ్యంగా ఫుల్ టైం జాబ్ విషయంలో నీవే మార్గం సరళం చేయమని నీ బిడ్డకు తోడుగా ఉండి నీవే మేలును దయచేయమని ప్రార్థిస్తాను తండ్రి. అదేవిధంగా కుటుంబంలో నేను బిడ్డలందరికీ ఆరోగ్యం దయచేయమని ఆయన సిస్టర్కు ఆయన పిల్లలకు నీవే ఆయన కొంచెం ఆరోగ్యం దయచేయమని ప్రార్థిస్తాను. కుటుంబంగా దీవించడం అదేవిధంగా వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను. అన్నింటినీ నీ మహిమ విషయంలో నుంచి తీర్చమని ఆయన నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ఏ శ్రేష్టమైన నామంలో నీకు ఎంతో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఇంతవరకు నాకు ఈ సన్నిధి మాత్రం ఉంచుతాను విషయాలు నాతో మాట్లాడే ఈ సమయంలో మరొకసారి తగ్గించుకుంటూ తండ్రి మీ యొక్క గొప్ప కార్యాలు చేసే కృప మాకు అనుగ్రహించండి తండ్రి. వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడేందుకు గ్రహించండి తండ్రి. గొప్ప దేవుడు తండ్రి ప్రభావ సర్వోన్నతుడు సర్వశక్తిమంతుడు తండ్రి ప్రభావ సైన్యంలో అధిపతైన దేవుడు తండ్రి ప్రభావ గ్రహించటం తండ్రి ప్రభావ మమ్మల్ని తగ్గించుకుంటూ సహాయం చేయండి. వాక్యంలో తండ్రి ప్రభావ మాయలో తండ్రి అనేక ప్రామిస్ నెరవేర్చిన విధానికి నీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ సమయంలో తండ్రి అని పాసని తీసుకొస్తున్నాం తండ్రి ప్రభావ తన బిడ్డ జీవితంలో తండ్రి ప్రభావ తన పుట్టినరోజు ప్రభావం కృపలో భద్రపరిచి తండ్రి ప్రతి విషయంలో మీరు సాయం చేసిన విధానికి నీకు వందనాలు తండ్రి ప్రభావ. తన కాలేజ్ నిమిత్తమై తండ్రి ప్రభావ ప్రార్థన కాలేజ్లో తండ్రి మీ సహాయం ఇచ్చేది తండ్రి ప్రభావ మీరు కృప చూపించండి తండ్రి. తన జీవితంలో మీరు ఏం గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నారో తండ్రి ప్రభావ తను గ్రహించటకు అలాగే తండ్రి మీ మీద ఆధారపడేటకు సహాయం దయచేయండి తండ్రి ప్రభావ. కాలేజ్ నిమిత్తం తండ్రి ఏ కాలేజ్కి వెళ్ళాలో తండ్రి మీరు మార్గాన్ని సిద్ధపరచండి తండ్రి. సరళం చేయండి తండ్రి. ప్రతి అడ్డంకులు తొలగించండి తండ్రి ప్రభావ. ప్రతి ఇబ్బంది కార్యంలో తొలగించండి తండ్రి ప్రభావ. అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ మీరు సహాయం దయచేయండి తండ్రి. మీ బిడ్డగా ఎల్లప్పుడూ తండ్రి ప్రభావ మీరు తలగా ఉంచుతా అన్నారు తండ్రి ప్రభావ. యువర్ ప్రామిస్ దట్ తండ్రి ప్రభావ తండ్రి ఇతరుల మధ్యలో తండ్రి ప్రభావ తన గొప్ప కార్యంలో తన జీవితంలో చేయండి తండ్రి ప్రభావ. ఇతరులు తెలుసుకొని తండ్రి తను ప్రార్థించే దేవుడు తండ్రి గొప్పవాడని తండ్రి ప్రభావ గ్రహించడానికి సహాయం దయచేయండి. అలాగే తండ్రి గొప్ప కార్యం వల్ల తండ్రి తన మార్గం తొలగకుండా సహాయం దయచేయండి. కాచి కాపాడండి తండ్రి. సహాయం దయచేయండి తండ్రి. మీకు సన్నిధించండి తండ్రి. విషయం నుండి తండ్రి తప్పించడానికి కావాల్సిన జ్ఞానం అనుగ్రహించండి. పరిశుద్ధాత్మ మీరు అనుగ్రహించి తండ్రి సంఘం పట్ల తండ్రి తన ప్రేమను తండ్రి అలాగే మీ పట్ల తన ప్రేమను మనం కోల్పోకుండా సహాయం దయచేయండి తండ్రి. ఎల్లప్పుడూ తను జీవించగలుగుతాను తండ్రి. మీ మీద ఆధారపడి తండ్రి నేను గ్రహించటకు నేను గణపరిచే బిడ్డగా ఉండలాగిన సహాయం దయచేయండి తండ్రి. యొక్క
కాలేజ్ అడ్మిషన్ తన జీవితంలో నెరవేర్చడం ద్వారా తండ్రి తన గొప్ప కార్యంలో చూసేటకు తండ్రి నీ బిడ్డగా తను నిలబడటకు సహాయం దయచేయండి వేడుకొచ్చాం. తన హృదయ కోరిక ఏమైందో మీరు ఎరిగినారు తండ్రి ప్రభా, సహాయం దయచేయండి. సమస్తం నెరవేర్చమని వేడుకొచ్చున్నాం తండ్రి ప్రభా. కావాల్సిన స్కాలర్షిప్ మీరు అనుగ్రహించండి తండ్రి, సహాయం దయచేయండి తండ్రి. నిశ్చితమైన తండ్రి ఫుల్ టైం స్కాలర్షిప్ వచ్చేటప్పుడు తండ్రి ప్రభా, ప్రతి వారి పేరెంట్స్ మీద బర్డెన్ లేకుండా తండ్రి తను కంప్లీట్ చేయడానికి సహాయం దయచేయండి తండ్రి ప్రభా. మంచి కాలేజ్లో తండ్రి తనకు కావాల్సిన తండ్రి క్రెడెన్షియల్స్ మీరు అనుగ్రహించండి తండ్రి, తనకు కావాల్సిన మార్క్స్ మీరు అనుగ్రహించండి తండ్రి. ప్రతి ఆటంకమును తొలగించండి తండ్రి ప్రభు. రాత్రిలో తండ్రి ప్రభా తన పక్షం మేమందరం ఏక మనసుతో పోరాడుతున్నాం తండ్రి ప్రభా. అనే జీవితంలో మీరు గొప్ప కార్యములు చేయండి తండ్రి, సహాయం దయచేయండి తండ్రి. మీరు మాయం పొందమని వేడుకొచ్చు తండ్రి. బిడ్డను తండ్రి ప్రభా ఈ యొక్క కాలేజ్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఇంతట్లో తండ్రి మీ ప్రార్థన సమర్పించిన మీరు మాయం పొందమని గొప్ప కార్యం చేయమని తండ్రి. కార్యం చేయడం ద్వారా తండ్రి తన విశ్వాసాన్ని బలపరచుకొని వారి కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించుకొని నజరేయుని యేసు నామములో మొదలు పెట్టుకుంటున్నాము. చేసుకుని అలాంటి మహోన్నతమైన పరిశుద్ధ స్థలములలో నివసించి మార్పు లేని యాక్షకత్వం నిత్యము కూడా చరికిస్తూ మా పక్షమున తల్లికి విజ్ఞాపన చేస్తున్న నజరేతు వాడా నీకు స్తోత్రములు. సంభవించబో సంగతులు జ్ఞానయుక్తమైన సంగతులు అందు దినము మాకు వెల్లడి పడుస్తూ సర్వ సత్యములోనికి నడిపిస్తున్న పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నీకు స్తోత్రములు. అయా ఈ రాత్రి కాల సమయమందు ఒక మందగని ఎదుట సాకీలపడి అనేకమైన విషయము నిమిత్తమై దేవా నీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయనట్లు అయా మా ప్రాకారములను జీవముతో నిలబెట్టిన దేవుడవు నీవయ్యా. యోగ్యత కలిగిన వారము కాదు కానీ మా నీతిని బట్టి యథార్థను బట్టి నీ సన్నిధులు నిలబడలేదు కానీ ప్రభా నీ కృపా సత్యములను బట్టి దేవా నీ సన్నిధి ఆవరణలో చేరి ప్రభా అనేకమైన విషయముల నిమిత్తమై ప్రభా ప్రార్థన చేయనట్లు దేవా నువ్వు చూపిన కృపకై నీకు స్తోత్రములయ్యా. ప్రార్థన ఆలకించువాడా ఇప్పటి వరకు ప్రభా ఒక్కొక్క ప్రార్థనను దేవా అయా ఈ స్థలమందు చేయబడు ప్రార్థనలన్నిటినీ కూడా అయా నీవు చెవియొగ్గి లక్ష్య పెట్టినందుకు నీకు స్తోత్రములు దేవా. వాక్య పరిచర్ని దాసుని నిలబెట్టుకుని అనేకమైన సంగతుల చేత దేవా నీవు మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నానయ్యా. మాకు కాదు యెహోవా మహిమ ఘనత ప్రభావములు ధరించుకున్న వాడవు నీవు కనుక అయా ఈ స్థలమందు దేవా ఎవరికి ఏ వాక్యం అవసరమైందో ఏ మాట అవసరమైందో అయా ఎక్కడ సరి చేయబడాలో ఎక్కడ లోతుగా కట్టబడాలో ప్రభా అనేకమైన మాటల నిమిత్తమైన మాట్లాడుతున్నందుకు దేవా పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నానయ్యా. అవునయ్యా మరొక్క మారు దేవా ఇదిగో తండ్రి నీవిచ్చిన తలాంతును బట్టి దేవా అయా శాంతి కుటుంబములో దేవా ఇట్టి రీతిగా నీ సన్నిధిలో ఒక సమాజముగా అయా ప్రార్థన చేయడానికి దేవా నువ్వు చూపిన కృపకై నీకు స్తోత్రములు దేవా. ఎక్కడ వారమో దేవా ఈ స్థలమందు నీ ఎదుట ప్రభా ఒక కుటుంబంగా ఒక మందగా ప్రభా అయా ప్రార్థన చేయడానికి దేవా ఇదిగో తండ్రి ఆ యొక్క భారతదేశంలో నుంచి దేవా ఈ స్థలములోనికి నడిపించి దేవా అయా వారిని నువ్వు చెత్తపరిచి అనేకమైన విషయముల చేత అనేక మర్మముల చేత ప్రభా వారితో నువ్వు మాట్లాడుతూ సంధిస్తూ కుటుంబాన్ని కడుతూ దేవా ఆత్మీయ స్థితిలో ఇరుకు ఇబ్బంది కొలిమిలో దేవా అనేకమైన విషయముల చేత నడిపిస్తూ దేవా ఈ 10 సంవత్సరములు కూడా దేవా నీ దయా కిరీటము చేత నడిపిస్తున్న దేవుడవు కనుక అయా నీకు వందనములు చెల్లిస్తున్నానయ్యా. ఆరోగ్యమునిచ్చి ఆయుష్నిచ్చి అక్కర్ల అవసరతల పోషణలు ఇరుకుల ఇబ్బంది కొలమిలో దేవా అయా ఇదిగో ప్రతి ఈవిని సమకూరుస్తూ దేవా అయా నీ సన్నిధిలో ప్రభా అయా మొర పెట్టినప్పుడు దేవా ఇదిగో తండ్రి ఎట్టి రీతిగా దేవా ఇదిగో కుటుంబమును లేవనెత్తి ప్రభా తండ్రి ఈ స్థలములోకి నడిపించి ఉన్నావో దేవా అయా ఇరుకుల మొర పెట్టినప్పుడు దేవా నువ్వు లేవనెత్తి ఉన్నావో తండ్రి ఇదిగో నీ సన్నిధిలో మరొక్క మారి కుటుంబము నిమిత్తమై ప్రార్థిస్తుండగా దేవా నీ కనికరమునయ్యా నీ దాసుని మీద నీ దాసురాలి మీద రానిచ్చే దేవా దేని నిమిత్తం వారు నీ సన్నిధిలో అయా భార్య భర్తలుగా కలిగి ఉండి దేవా నీ సన్నిధిలో మొర పెడుతున్నారో ప్రభా వ్యక్తిగతముగా నీ సన్నిధిలో అంగలారుస్తున్నారో దేవా
అయా మాకైతే ఇది చేత కాదని ఆనాడు ఆసాపు నీ సన్నిధిలో కన్నీరు విడిచినప్పుడు దేవా మాకు సహాయము చేటకు దేవా అయా బలహీనులకు సహాయము చేటకు నీవు తప్ప వేరొక దేవుడు లేడని దేవా నీ ఎదుట ప్రార్థన చేసినప్పుడు అయా ఈ బిడ్డలు దేని నిమిత్తము నీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తున్నారు దేవా అయా ఉద్యోగ నిమిత్తము అయా నీ సన్నిధిలో కనిపెడుతున్నారు. అవునయ్యా ఒక్కొక్క దినమును ఒక్కొక్క జ్ఞానము చేత దేవా కొత్త విషయముల చేత దేవా నీ దాసుని అధికారులు ఎదుట నిలవబెడుతూ జ్ఞానము చేత నడిపిస్తున్న రాజువు నీవయ్యా. నీ సన్నిధిలో మొర పెట్టినప్పుడు దేవా ఉద్యోగములకు మార్గములను సరళపరిచి దేవా లేవనెత్తి చిన్నదని వాడుకుంటున్న దేవుడవు నీవు దేవా. ఇంకా బిడ్డ ఏది నేర్చుకోవాలో దేవా ఏ స్థలములోకి వెళ్ళి ఉద్యోగము చేయాలో దేవా అయా నీవు ఎరిగి ఉన్న దేవుడు ఎవరికి ఏది అవసరమైందో దేవా సమస్తమును సమకూర్చువాడవు నీవు కనుక దేవా నీ బిడ్డ జీవితంలో ఏ స్థలములో ఉండి ఏ మనుషుల మధ్య అయా ఈ బిడ్డ కూడా వాడబడాలో ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉద్యోగము చేయాలో కావలసిన జ్ఞానమును దేవా అయా నీవు అనుగ్రహించి నడిపించమని అడుగుతున్నానయ్యా. అయా ఇమిగ్రేషన్ విషయంలో కూడా నీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. అవునయ్యా నీ సన్నిధిలో ఒకనాడు మొర పెట్టినప్పుడు దేవా ఇక్కడి నుంచి తిరిగి వెళ్ళిపోయినప్పుడు దేవ ఇక రాము అనుకున్న వారిని దేవా ఈ దేశములోకి నీ చేతిలో ఆనాడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ఎర్ర సముద్రమును దాటించి అయా నీ భుజముల మీద మోసుకుని వచ్చిన దేవుడు పాలు తేను దేశములోకి దేవా అటు ఈ దేశములోకి దేవా నడిపించిన రాజువు నీవయ్యా. ఇక ముందు కూడా దేవా అవునయ్య కొండ తేనెతో నేను ప్రభా తండ్రి ఎట్టి రీతిగా పోషిస్తానని నువ్వు మాట ఇచ్చి ఉన్నావో దేవా నీ ప్రజలకు దేవా సరిహద్దుల సమాధానమును కలగ చేస్తానని నీ ఇశ్రాయేలు ప్రజలతో నువ్వు మాట్లాడి ఉన్నావో దేవా గుండె చెందవాన్ని బాగు చేసేదని దేవా నీ సన్నిధిలో ఈ బిడ్డలు ఏ విషయముల నిమిత్తమై ప్రభా ప్రార్థన చేస్తున్నారు అధికారుల మనస్సును ప్రభా ఇదిగో తండ్రి అధికారుల విషయంలో కూడా దేవా అయా వీరి పట్ల దయ పుట్టించమని నీ సన్నిధిలో మనవి చేస్తూ ప్రభా ఇక ముందు కూడా దేవా వీరి విషయముల నీ మార్గములను దేవా సరళపరచమని మరొక్క మారు నీ సన్నిధిలో మనవి చేస్తూ కుటుంబ అవసరతలను కూడా సమకూర్చమని అడుగుతూ బిడ్డల విషయంలో నా దేవుడు చూస్తున్నాడన్న భయములో నుంచి లోక స్నేహము నుంచి లోక ప్రభావం ఎక్కడ బిడ్డల మీద పడకుంటున్నట్లు దేవా అయా కుటుంబము చుట్టూ కూడా నిత్యము కూడా దేవా అయా నీవు దాగు చోటుగా ఉండి ఆశ్రయపురముగా ఆశ్రయ దుర్గముగా నీవుండి నడిపించమని అడుగుతున్నానయ్యా. అయా సహాయము చే అయా ఇక్కడ చేరిన ఒక్కొక్క కుటుంబముని కూడా జ్ఞాపకము చేసుకో ఏది కొరతగా ఉందో ఈ నిమిత్తమని ఎదుట ప్రార్థన చేస్తున్నారో దేవా అయా ప్రతి విషయమందు కూడా అయా నీవే కృప చూపమని అడుగుతున్న బంధింపబడిన వానికి విడుదలను బాధపరచువానికి న్యాయము తీర్చునంటున్నావయ్యా. ఎవరు ఏ లోక స్నేహము చేత బంధింపబడి ఉన్నారో ఏ ఇరుకుల బంధింపబడి ఉన్నారో దేవా దేని నిమిత్తమని సన్నిధిలో అంగలారుస్తున్నారో దేవా ఉద్యోగ నిమిత్తము తల్లిదండ్రుల పోషణ నిమిత్తము దేవా అయా భార్య భర్తల నిమిత్తము బిడ్డల నిమిత్తము దేవా అయా ఇష్యూస్ నిమిత్తము దేవా అప్పుల నిమిత్తము దేవా అనారోగ్యము నిమిత్తము దేవా అయా ఇదిగో దేవా దాంపత్య జీవితముల సఖ్యత లేదని ప్రభువా అయా ఇదిగో ఒకరి మధ్య ఒకరు ప్రేమ లేదని ప్రభా అయా వ్యక్తిగతముగా ఎవరైనా నీ సన్నిధిలో అయా భర్తగా బాధపడుతున్నారు భార్యగా నీ సన్నిధిలో అంగలారుస్తున్నారో దేవా అయా ఐక్యత లేదు సమాధానము లేదు దేవా ఇక్కడ చేరిన ఒక్కొక్క కుటుంబమును కూడా ఇశ్రాయేలు తండ్రి అంతర్నింద్రములను పరిశీలించువాడవు నీవు కనుక అయా మేము చూడలేము కానీ చూస్తున్నవాడు ఒక్కొక్క కుటుంబముల పరిస్థితులను ఎరిగి ఉన్న దేవుడవు నీవు కనుక అయా నీ కనికరమును రానిచ్చే దేవా నడిపించమని ఒక్కొక్క కుటుంబములో నీవి జ్ఞాపకము చేసుకోమని అయా నీ కనికరమును రానిచ్చే ప్రతి ఈవులను సమకూర్చమని సమాధానముతో నడిపించమని ఇక్కడ చేరిన యవ్వనస్తుల చిన్న బిడ్డలు దేవా నువ్వు జ్ఞాపకము చేసుకు ఈ లోక స్నేహము చేత ఎవ్వరు కూడా పట్టబడకుండానట్లు లోక ప్రభావం స్నేహితుల ప్రభావం పరిస్థితుల ప్రభావము దేవా అయా కాలేజ్ కి వెళ్తున్నప్పుడు స్కూల్స్ కి వెళుతున్నప్పుడు దేవా నీ కను దృష్టి నిలపమని అడుగుతున్న తల్లిదండ్రులుగా మేము చూడలేకపోవచ్చు యెహోవా దినమంతా కూడా నీ కను దృష్టి నరుని మాత్రము మీద అయా నిలిచి ఉంటుంది కనుక దేవా అయా నీ కనికరమునయ్యా ఆ యవ్వనస్తుల మీద రానివ్వమని అడుగుతున్న
చూస్తున్న నా దేవుడు చూస్తున్న భయములో నుంచి తొలగిపోకుండానట్లు నీ కృప బాహుళ్యము చేత నడిపించమని అడుగుతూ ఉద్యోగము వెంబటి ఉద్యోగములో దేవా ఈనాడు ఉద్యోగముల దేవా పోతున్నాయి ప్రభువ. అవునయ్యా, మా నిరీక్షణాస్పదము నీవు కనుక, మా అతిశయాస్పదము నీవు కనుక మనుషుల తట్టు మేము చూడడం లేదు యెహోవా, రాజుల తట్టు మేము చూడడం లేదయ్యా. నీ తట్టు అయా నీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తున్నామయ్యా. ఇక్కడ చేరిన కుటుంబంలో ఎవరికి విశేషిస్తున్నాయో దేవా, అయా ఎవరికి ఏ కొరత ఉందో ప్రభా, అయా ఇండియాలో తల్లిదండ్రులు చూసుకోలేకపోతున్నామే అయా, ఇదిగో వారి నిమిత్తమై ఎవరు బాధపడుతున్నారో దేవా, ఉద్యోగ నిమిత్తమై కంపెనీ మారాలని ఉన్న ఉద్యోగం ఊడిపోతుందని దేవా, ఎవరయ్యా నీ సన్నిధిలో అయా సాగీల పడలేక అయా ఇదిగో వ్యక్తిగతంగా హృదయ పోరాటములు నలిగిపోతున్నారో దేవా, అయా అంధకారములో అయా నడుచుకుంటున్నారో దేవా, ఒక్కొక్క బిడ్డను జ్ఞాపకము చేసుకోమని. ఇశ్రాయేలు తండ్రి అనాడు ఆసాపుని సన్నిధిలో చేతులెత్తాడయ్యా, యెహోషువపాతు నీ సన్నిధిలో సంగముతో సమాధానముతో అయా నీ సన్నిధిలో అయా చేతులెత్తి ప్రభువ, ఇదిగో ఇది యెహోవా అనుగ్రహించు స్థలమని, ఈ స్థలమందు అయా నా దేవుడు దృష్టిస్తాడని దేవ పేరు పెట్టబడిన జనముగని ఎదుట సాగేల పడిన ఆ యెహోషువపాతు పక్షమున నిలిచిన నీవు ఈ స్థలమందు దేవా, ఈ ప్రజల మధ్య దేవా, అయా ఈ కుటుంబము పట్ల దేవా నీ కను దృష్టి నిలపమని దేవా మరొక్క మారు నీ సన్నిధిలో మనవి చేస్తూ ప్రతి ఈవులను సమకూర్చమని అడుగుతూ అయా ఈ చిన్నదాని కుటుంబమును అన్నను నీ చేతులకు సమర్పించుకుంటూ చేరులకు కుటుంబమును కూడా నీ చేతులకు సమర్పించుకుంటూ చంటి బిడ్డల చుట్టూ అవునయ్యా మరణము కిటికీలు ఎక్కుతుంది కనుక దేవా మా బిడ్డలను మేము కాపాడలేము, కానీ నీ సన్నిధిలో నుంచి దూతలను నీ కటాక్షముని నిలిపి మా బిడ్డలను కూడా సంరక్షించమని, నీ దయందు మనుషుల దయందు వరదిల్లడానికి నీలో అంటూ కట్టబడడానికి దేవా అయా సహాయము చేయమని వేడుకొనొచ్చు. అయా చేసిన ప్రార్థనలను దృష్టించమని, నీ ప్రజల పట్ల నీ కనికరమును రానిచ్చి అయా నీ బిడ్డలను నడిపించమని అడుగుతూ మరొక్క మారు ఈ కుటుంబమును కూడా నీ చేతులకు సమర్పించుకుంటూ యేసు సర్వశక్తి కలిగిన అధికారమైన నామమందు ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్న పరలోకమందున్న తండ్రి ఆమేన్. మోషే ప్రార్థించగా మన్నాను కురిపించితివి, యెహోషువ ప్రార్థించగా సూర్య చంద్రులనాపితివి. యెహోవా నీ నామము ఎంతో బలమైనది, ఎంతో బలమైనది. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమగల తండ్రి, కృపగల దేవ, జీవం గల రాజా, సర్వోన్నతుడ, సర్వశక్తిమంతుడ, సర్వాధికారి, ఇచ్చేవాడు దేవ తండ్రి, ఇదిగో ప్రభు ఈ సమయాన్ని చూడలేక తండ్రి నీ సన్నిధిలో నిలబడలేక ఎందరో గతించారు ప్రభు, వారికంటే మేము ఎంత మాత్రమే ప్రభు అర్హులము కాదు కానీ దేవ, కేవలం మీ కృప చేత ప్రభు మమ్మల్ని బ్రతికించి నీ సన్నిధిలో నిలబెట్టినందుకు నీకు వేలాది వందనాలు ప్రభు. అయ్యా తండ్రి, ఇదిగో ప్రభు వారికి శాంతి శివ బ్రదర్ ప్రభు ఇచ్చిన ఆలోచనను బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభు. ఇలా కూడుకుంటున్నాము ప్రభు, వాళ్ళు గృహాన్ని తెరిచిన విధానానికై నీకు వేలాది స్థుతులు స్తోత్రములు తండ్రి. అవును ప్రభు, అయ్యా తండ్రి భరత్ బ్రదర్ మాట్లాడిన వాక్యాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభు. ప్రార్థన గురించి మాకు తెలియపరిచినందుకు నీకు వేలాది స్థుతులు తండ్రి. మేము కూడా ప్రభు ఆ విధంగా నడుచుకున్నట్టుకు ప్రభు ప్రార్థన గొప్పతనాన్ని మాకు తెలియపరిచినందుకు నీకు వందనాలు ప్రభు. గొప్ప తండ్రి, మహోన్నతుడా తండ్రి, ఇదిగో ప్రభు శాంతి కోరుకున్న విధానం ప్రకారం ప్రభు తన బిడ్డల్ని ప్రభు నీ సన్నిధిలో ప్రభు ఎలాగైతే పెంచాలి అని ప్రభు తను అనుకుంటుందో ప్రభు నీ కృపను తోడుగా ఉంచండి నన్ను తండ్రి. అలాగే ప్రభు ఇదిగో సామెతలు 1:7 నువ్వు చెప్పిన విధంగా ప్రభు ద ఫియర్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఈస్ బిగినింగ్ ఆఫ్ విజ్డమ్ అండ్ నాలెడ్జ్ అన్నావు ప్రభు. అలాగే తండ్రి వారు ప్రభు నీ సన్నిధిలో ప్రభు భయభక్తులతో పెరగడానికి కావలసిన జ్ఞానాన్ని తల్లికి కూడా దయచేయండి ప్రభు. అయ్యా యాజ్ ఎ పేరెంట్స్గా ప్రభు మేము ప్రభు మా బిడ్డల్ని ఎలా పెంచాలో ప్రభు మా జ్ఞానాన్ని దయచేయండి. దినదినము ప్రభు వారి కోసం మేము ప్రార్థించే తల్లిదండ్రులుగా ఉండడానికి సహాయం చేయండి తండ్రి. వారిని ప్రభు
జ్ఞానంలోను ప్రభు ప్రతిదీ యెహోవా యందు గుప్తములై ఉన్నాయన్నావు ప్రభు. నీ యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటమే జ్ఞానానికి మూలం అని చెప్పావు ప్రభు. ఆయా ఖ్యాతిని ధృతిని నీ చేతులకు అప్పగించుకుంటున్నాం తండ్రి ప్రభు. మరి స్కూల్లో అయితే ప్రభు మేము ఎలాగో చూడలేము కానీ తండ్రి, ఇంట్లో ప్రభు మేము బిడ్డల్ని ఎలా పెంచాలి అన్నది ప్రభు మాకు నేర్పించండి. తల్లిగా ప్రభు తన ఆశను తృప్తిపరచమని ఈ కొద్ది ప్రార్థన యేసయ్య పరిశుద్ధ పాదములు పట్టుకొని అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. Thank you so much, brothers and sisters. Thank you so much for allowing us to pray here. ఈ సమయంలో వినయ్, సో శివ అండ్ శాంతి ఫర్ గుడ్ కుక్స్. ఓకే, సో ఫుడ్ విల్ బి వెరీ డెలిషియస్. They don't disappoint us. సో దేవుడి వాక్యం ఎలా అయితే మనం ఆహారంగా భావిస్తాము, సో ఫిజికల్ ఫుడ్ కూడా వీ నీడ్ టు అవర్ బాడీస్. సో వినయ్ విల్ ప్రే ఫుడ్ కోసం ప్రే చేసి ఐల్ ఆల్సో క్లోజ్ దిస్ సర్వీస్. అందరికీ తనకి సమయం దర్శనకు ఫ్రైడే అయినా కానీ బాబా అందరినీ ఏకీకరిచి బాబా నీ సన్నిధిలో మాకు గడపడానికి ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి మీతో చేసిన బాబా ఓపెన్ చేసిన గృహాన్ని బట్టి శివాని శాంతిని మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి బాబా. ప్రభావ వాళ్ళ కోరిక సన్నిధి పెట్టారు ప్రభావ. మీరు ప్రతి ఒక్కటి బట్టి ప్రభావ మేము త్వరలో ఒక సెలబ్రేషన్గా మళ్ళీ ఒకసారి కూడి సహాయం దాయించండి నీకు వస్తుంది కదా. ప్రతి ఒక్కటి మీరే ఆన్సర్ చేయండి కదా, నీకు తగిన సమయంలో మీరు ఆన్సర్ చేయండి కదా, నీకు వస్తుంది కదా. ప్రభావ కూడిన ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీ మీరు దీవించి కాపాడండి కదా. ఒక తగిన చేస్తుంది చేసిన ప్రభావ ప్రేయర్ మాకు మంచి ఆయుధముగా ఉంది ప్రభావ. ప్రభావ మీరు మాకు ఇలాంటి అవసరం ఉన్న ప్రభావ మీరు ప్రేయర్ ద్వారా మాకు ఆన్సర్ చేస్తారు ప్రభావ, నీకు వస్తుంది కదా. ప్రభావ నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్, నథింగ్ ఈజ్ టూ స్మాల్ ఫర్ యూ. మరి ఒకసారి డిమాండ్ చేసినాక నీకు వందనాలు చేస్తున్నాం. మరి ఒకసారి వచ్చిన బిడ్డ ప్రతి ఒక్కరిని మీరు కాచి కాపాడాలి ఇచ్చిన టైం బట్టి వాళ్ళ వందనాలు చేస్తున్నాం. నీకు వస్తుందివా మేము పాడుకునే ప్రభావ ఏదైనా చేయగలవు అని బాబా. శివాజీ శాంతి జీవితంలో నెరవేర్చారు బాబా. మా అందరికీ ఒక మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ కూడా మేమందరూ బాబా. ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్, ఎలాంటి ఈవెంట్, ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ ప్రభావ మీరు అది ముట్టి స్వస్థపరిచి బాబా మా జీవితంలో ఏదైనా చేయగలరు అని మంచి విశ్వాసం మాకు నెరవేర్చారు బాబా. మరి ఒకసారి ప్రభావ ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీ కాచి కాపాడి బాబా. సిద్ధపరిచిన ఆహారం బట్టి తీసుకున్న బాబా అందరూ బాబా దీని మంచి ఆరోగ్యం, మంచి బలం శక్తిని ప్రభావ నీ సేవకై బాగా వాడబడే భాగ్యం మాకు దయచేయండి. మీకు వస్తుంది ఎవరైతే లేకుండా ప్రభావ వారికి మీరు దయచేయండి. మీకు వస్తుంది మరి ఒకసారి శివశాంతి మీరు దీవించి ప్రభావ కాచి కాపాడండి. బిడ్డల దగ్గర మీరు కాచి కాపాడుకోవాల్సిన జ్ఞానాన్ని దయచేయండి. ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేసిన ఇచ్చినంత. థ్యాంక్ యూ.